లాస్ట్ రికార్డింగ్ లాగా ఊర్వశి శాపం అంతా అవుతుంది. దేవేంద్రుడు వాడిని పంపిస్తాడు అని చెప్పినాను. ఇంద్ర అర్జునుని భూమికి పంపించాయని చెప్పినాను. దీనికి మొదలు ఏమైతుంది, అర్జున పర్సనల్ గా వాడి వెపన్స్ అన్ని ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇచ్చి వాడికి చెప్పించింది అయినాక అర్జునునికి వాళ్ళ దగ్గరుండే ఒక లోమష మహర్షి అని ఉంటారు, వాళ్ళని పిలిపించుకొని అర్జునునికి గుర్తులేకుండానే భూమికి పంపిస్తాడు న్యూస్. పాండవాసుకు న్యూస్ గుర్తు కావాల కదా, వాడిని మీటే కాలే కదా, వాడు ఇంద్రకీల పర్వతానికి పోతాడని పైనోడు ఇన్నేండ్లాయా కదా, 3-4 ఏండ్లు అయిపోయా, 5 ఏండ్లు అయిపోతుంది అని వాడు అనుకొని ఉండే. బట్ ఇంకా ఇప్పుడు జాస్తి అవుతుంది. సో వాడేం చేసింటాడు, లోమష మహర్షి జట్ల దేవేంద్రుడు పాండవాసుని మీట్ అయ్యి వాళ్ళని తీర్థయాత్రకు పిలుచుకొని పో, ఇప్పుడప్పుడే నారదుని పంపించిండారు దేవండ్లు, వాళ్ళు తీర్థయాత్ర చేయండి అని చెప్తారు పాండవాస్కి, నువ్వు దగ్గరుండి పిలుచుకొని పో వాళ్ళని. వాళ్ళకి అన్ని తీర్థాలు, స్నానాలు, అన్ని క్షేత్ర దర్శనాలు చేస్తే పుణ్యఫలము యాడ్ ఆన్ అయితేనే పోతుంది కదా జనాలకి, అది వాళ్ళకి ప్లస్ పాయింట్స్ అవుతుంది. వాళ్ళకి చెప్పు అర్జున వచ్చేది చాలా లేట్ అవుతుంది. అది అయినాకను కథ ఎంతో మనం చూస్తుంది లాస్ట్ రికార్డింగ్ లా. సో లోమష మహర్షులు భూమికి వచ్చి హీ విల్ మీట్ పాండవాస్. అర్థమేనా? పాండవాస్ మీట్ అయ్యి వాళ్ళేం చెప్తారు, ఇట్లా లేట్ అవుతుంది ಅರ್ಜುನ ಪಾಶುಪತಾಸ್ತ್ರಂ ಪಡೆದಿದ್ದಾನೆ ಈಶ್ವರನಿಂದ, ಯೋಚನೆ ಇಲ್ಲ, ಅವನ್ನ ಇವಾಗ ದೇವೇಂದ್ರ ಇಂದ್ರಲೋಕಕ್ಕೆ ಕರ್ಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ, ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಟ್ರೈನಿಂಗ್ಗಳು ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆ ನಾರದ್ರು ಅಲ್ಲೇ ಇರ್ತಾರೆ ಇವ್ರು ಹೋಗೋ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಈ ತರ ಪಾಂಡವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಈ ತರ ನಾರದ್ರು ತೀರ್ಥಯಾತ್ರೆ ಮಾಡಿ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ದೇವ್ರ ದರ್ಶನಗಳು, ತೀರ್ಥ ಸ್ನಾನಗಳಾದ್ರೆ ಅವ್ರ ಆ ಸಾತ್ವಿಕ ಬಲನೂ ನಿಮ್ಗೆ ಪ್ಲಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಗತ್ ಮುಂದೆ ಬರೋ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಗೆ ಹೆಂಗ್ ಹೋಗೋದು, ಯಾವ ರೂಟಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಅವಾಗ ಲೋಮಶ್ರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನಾನ್ ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಹೋಗ್ತೀನಿ, ನಾನು ಬಂದಿದ್ದ ಅದಕ್ಕೆ, ನಿಮಗ್ ನ್ಯೂಸ್ ಕೊಟ್ಟು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಹೋಗಕ್ ಹೇಳಿದ್ರು ದೇವೇಂದ್ರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಆಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವ್ರು ಹೊರಡೋ ಟೈಮ್ಗೆ ಬೃಹದಶ್ವ ಅನ್ನೋ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಮುನಿಗಳು ಬಂದು ಅವರನ್ನ ಸೇರ್ಕೊಂತಾರೆ. ತುಂಬಾ ಅವರು ವೃದ್ಧರು, ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟೋ ವರ್ಷಗಳ ವಯಸ್ಸಾದ್ರೂ ಹಿ ಇಸ್ ವೆರಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಅವ್ರೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನಾನ್ ಬರ್ತೀನಿ ನಿಮ್ಗೆ ಜೊತೆಗೆ, ನೀವು సంజు థింక్ ఒక ఊరు ఇంకా ఇంకొక ఊరికి పోవల్లా అంటే ఎంత దూరం ఉంది, కార్ల, ట్రైన్ల, బస్సుల, ఏరోప్లేన్ల పై మనకి ఇప్పుడు గొత్తయ్యలే. ఆ కాలంలో ఏమీ లేదు, నడుచుకొనే పోవలసిండే. ఎన్ని దినాలు అవుతుంది ఒక జాగా నుంచి ఇంకొక జాగాకి పోయేకి, బోర్ కొట్టుకుపోతుంది. జనాలు జాస్తి ఉంటే దే కెన్ టాక్, దే కెన్ గో కదా ఈజీలీ. ఈ ప్లాన్ తో బృహదశ్వలు ఏం చేస్తారు, జొతికి మన హిస్టరీ, మన పురాణ కథలన్నీ నేను చెప్పుకొని వస్తాను మీకి నేను బంధుతర అనేసి చెప్తాడు. మనకు ధర్మరాయణకు చాలా ಖುಷಿ అయిపోతుంది. ಅಬ್ಬಾ ಒಬ್ರು ವೃದ್ಧರು ನಮಗೆ ದಾರಿ ತೋರ್ಸಕ್ಕೆ ಬಂದ್ರು, ಇನ್ನೊಬ್ರು ನಮ್ಮನ್ನ ಗೈಡ್ ಮಾಡಕ್ ಬಂದ್ರು, ಜೊತೆಗೆ ಇವರಿಬ್ಬರಿಂದ ಎಷ್ಟು ಜನರ ವಿಷಯ ತಿಳ್ಕೊಬಹುದು, ಎಷ್ಟು ವೇದಗಳ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಟಾಪಿಕ್ ತಗೊಂಡ್ರು ಎಲ್ಲ ಅವ್ರ ಮಹರ್ಷಿಗಳೇ ಇರೋದ್ರಿಂದ ఇట్స్ ఈజీ. జొతకు ఫుడ్ తొందరలే వాళ్ళకి, పాత్ర ఉండేదాన్ని ఇంకా. సరే వీళ్ళు వెళ్తాము అనుకున్నప్పుడు కొందరు ఏం చేస్తారు, అదే జాగాలో ఉಳಿస్తారు. ఎందరో వీళ్ళు వెనకొచ్చేసి ఉంటారు కదా, వాళ్ళు ఏం చెప్తారంటే, మేము మీకోసం ఇక్కడ హోమాలు హవనాలు వచ్చేసి మీకు శక్తి సంపాదించుకొని మేము రెడీ చేసుకుంటాము, మీరు యు గో ఫినిష్ ఆఫ్ యువర్ తీర్థయాత్ర అండ్ కమ్ బ్యాక్ హియర్, ద్వైతవనానికే రాండా, మేము ఇక్కడే ఉంటాము అని చెప్పి వాళ్ళు ఓకే అని చెప్పేసి దౌమిలు కొందరు ప్రముఖంగా ఉండే శిష్యులు, లోమషులు, బృహదశ్వులు, ఇద్దరు సేజస్, వీళ్ళ నలుగురే, అర్జునుడు లేదు, ద్రౌపది జతకి వెళ్తారు. ఓకేనా?
ఇట్లా పోతా ఉండేటప్పుడు వీడు ధర్మరాయుడు పైన ఎంతో ఖుషిగా ఇచ్చేస్తా ఉంటాను. మనసులో మనకి డౌట్ వచ్చేక్షడు. ఇప్పుడు కొన్ని ఏండ్లే అయిపోయింది వనవాసం షురూ చేసి. ఒకనాడు బృహదర్శులు అడుగుతారు, ఇట్లా ప్రయాణం అయితా ఉంటారు, యాల ధర్మరాజా నీ మనసులో ఏమో ఉంది, యాల ఇంత యోచన చేస్తావు అంటే వాడు చెప్తాడు, నన్నంత హీన ಮಹಾರಾಜ ಯಾರು ಇರಲ್ಲ, ಎಂಥ ಕರ್ಮ ನಂದು, ನನ್ನ ಬುದ್ಧಿ ಕಡಿಮೆ ಕೆಲಸದಿಂದ ನನ್ನ ತಮ್ಮಂದ್ರು ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಹೆಂಡತಿಗಿಂತ ಕಷ್ಟ ಬಂತು, ನನ್ನ ಮಕ್ಳು ಇನ್ನೆಲ್ಲೋ ಇದ್ದಾರೆ, ದ್ರೌಪದಿನ ತಲೆ ಎತ್ತಿ ಮಾತಾಡಕ್ಕೂ ನನಗೆ ಒಂಥರ ಗಿಲ್ಟಿ ಫೀಲಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ, ನಾನು ದೊಡ್ಡಣ್ಣ ಆದ್ರಿಂದ ನನ್ನ ಮಾತಿಗೆ ಬೆಲೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ನನ್ನ ತಮ್ಮಂದ್ರು ಯಾರು ನನಗೆ ಎದುರು ಮಾತಾಡ್ತಿಲ್ಲ, ಭೀಮ ಒಬ್ನೇ, ಅವನು ಮನುಷ್ಯನೇ, ಅವನಿಗೆ ಕೋಪ ತಡ್ಕೊಳಕ್ ಆಗದೇನೆ ಇರುವಾಗ ಜಗಳ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಹೊರತು ಅವನು ಒಳ್ಳೆಯವನೇ. ಆದ್ರೆ ನಂಗೊಂದು ಭಯ, ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಈ ವನವಾಸ ಆಗಿ ಅಜ್ಞಾತವಾಸದಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿ ನಾವು ಸಿಕ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನನ್ನ ವೀಕ್ನೆಸ್ ದುರ್ಯೋಧನಗ್ ಗೊತ್ತು. ಸೊ ಅವ್ನ್ ತಿರ್ಗಾ ಜೂಜಾಡು ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಹ್ಞೂ ಅನ್ಲೇಬೇಕು. ನಾನಂತ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಾಡಿದೀನಿ. ಸೊ ನನ್ನಿಂದ ನನ್ನ ಸಂಬಂಧಿಕರಿಗಾಗ್ಲಿ ನನ್ನ ಪರಿವಾರಕ್ಕಾಗ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ನೆಮ್ಮದಿ ಸುಖನೇ ಇಲ್ವಾ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಯೋಚನೆ, ಒಂದು ಕುರುಗು ನನ್ನಲ್ಲಿ ಕೊರಿತಾನೇ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನ. ಆವಾಗ ಬೃಹದೇಶ್ವರ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರ ಗೊತ್ತಾ, ನಿಂದೇ ಇಂತ ಹೀನ ಅದೃಷ್ಟ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂತೀಯಲ್ವಾ, ನಳ ದಮಯಂತಿ ಕತೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕೇಳ್ರಿ, ಹಿಂಗಾಯ್ತು ನಳಂಗ ದಮಯಂತಿ, ಅವನೆಂತ ಮಹಾರಾಜ, ಅವಳೆಂಥ ತ್ರಿಪುರ ಸುಂದರಿ, ದೇವತೆಗಳು ಇಂದ್ರ ವರುಣ ವಾಯು ಅಗ್ನಿ 4 ಜನನು ಅವಳನ್ನೇ ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಷ್ಟು ಸೌಂದರ್ಯವತಿ ಅವಳು ದಮಯಂತಿ. ಅಷ್ಟು ಜನನ್ನ ಮೀರಿ ಅವಳು ನಳನ್ನೇ ಇಷ್ಟಪಟ್ಲು ಅಂತ ಅವ್ರ ಕತೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಬಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತಾನಂತೆ. ಆ ಕತೆಗಳೆಲ್ಲ ಬೇಡ ಇವಾಗ, ಕೆಲವುದು ಒಂದು ಚೂರು ಹೇಳಬಹುದೇನೋ ಅಷ್ಟೇ, ಫುಲ್ ಕತೆಗಳು ಬೇಡ. ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಬಂದಾಗ ಆ ನಳಮಹಾರಾಜ ಕೊನೆಗೆ ಅಶ್ವಹೃದಯ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ವಿದ್ಯೆನ್ ಕಲಿತಾನಂತೆ. ಅವನು ಜೂಜಾಡೆ ಸೋತಿರ್ತಾನೆ. సారీ అశ్వహృదయ అనేది నకులనికి ఇచ్చేస్తారు. అక్షవిద్య, సారీ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಅಕ್ಷವಿದ್ಯೆ అనేది ಜೂಜಿನ ಆಟದಲ್ಲಿ ಅವ್ರನ್ನ ಯಾರು ಸೋಲ್ಸಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ಒಂದು ವಿದ್ಯೆ ನಳನಿಂದ ಜನಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ನಳನು ಇನ್ನೊಬ್ಬನ ಹತ್ರ ಕಲಿತಾನ ಅದನ್ನ. ಅಂತ ವಿದ್ಯೆನ ನಾನ್ ನಿನ್ಗೆ ಇವಾಗ ಉಪದೇಶ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲೂ ಭಯ ಇಟ್ಕೋಬೇಡ. ಯಾವಾಗ ಬಂದ್ ಕರೆದ್ರು ಯು ವಿಲ್ ವಿನ್ ಇನ್ దట్ గేమ్ అనేసి చెప్తారు. కానీ శకునిదే వేరే కదా ఆట. వాడు కృతహస్తుడు, అది వీళ్ళకి గొత్తులే. అది ಬೇರೆ ఆట, ఇది ಬೇರೆ ఆట. ఈ సరి వాళ్ళు బుద్ధివంతులైరు కదా, ఇది నేనే ఆడతాను నువ్వు ఆడు అని చెప్పొచ్చు. ఇప్పుడు దుర్యోధనకి శకుని జట్ల ఆడల్లానేం లేదు కదా. నెక్స్ట్ ఇప్పుడు నౌ దే నో పాండవాస్ హీస్ కృతహస్త, హీస్ కన్నింగ్ అని అగైన్ వాళ్ళేమన్నా పిలిస్తే వీళ్ళు రూల్ అయ్యొచ్చు కదా. అప్పుడు దెర్ ఈస్ ఎ పాజిటివ్ ఇది కదా, ఒక సజెషన్ ఒక ఇది చెయ్యొచ్చు కదా. నెక్స్ట్ కి ఏమైతుందో గొత్తులే. ఈ ఏమిది విద్య, అక్ష విద్య నేర్చింది ముందర అజ్ఞాతవాసానికి పనికొస్తుంది వానికి, ధర్మరాయునికి. ఇదొక లింక్, ఇది జ్ఞాపకం పెట్టుకోవాలా. అక్ష విద్య అనేదాన్ని బృహదశ్వలు వానికి ఉపదేశం చేస్తారు. అర్థమైనా? బృహస్పతి కాదమ్మా, బృహస్పతి వచ్చి దేవತೆಗಳಿಗೆ ಗುರು, ಅವರು ಇವರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ. ಸರಿ, ಇವ್ರು ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡ್ ಬರುವಾಗ ನಕುಲಂಗೆ ಅಶ್ವಹೃದಯ ಅಂದ್ರೆ he can understand the horse thoughts. ప్రతి ఒక్క ప్రాణిని మాట్లాడే శక్తి ఉంది, ప్రతి ఒక్కటి మాట్లాడుతుంది, దాని భాషలో మాట్లాడుతుంది. ఇప్పుడు పర్షియా దీంట్లో మాట్లాడితే మనకు అర్థమవుతుందా? లేదు. అట్లే ప్రతి ఒక్క ప్రాణి వర్గానికి ఓ మాట ఉంది, దాందే అర్థమైతుంది. నకులునికి అశ్వహృదయ ఏమిటికి ఇచ్చేస్తాడు అంటే అదీను అజ్ఞాతవాసంలో వానికి పనికొస్తుంది. అర్థమైనా? వానికి ఆ విద్య ఉపదేశం చేస్తారు. ఇట్లే ముందుకి వెళ్తారు సంజం. ఒక్కొక్క జాగాలో ఒక్కొక్క ఆశ్రమాలు చూసుకొని అగస్త్య ఆశ్రమానికి చేరుతారు.
అగస్త్యులు వింధ్య పర్వతದ సాలిನಲ್ಲಿ ಅವರ ఆశ్రమ సౌత్కి వచ్చేసినారు ఇప్పుడు వీళ్ళ ఒక రౌండ్ పోతారు సన్ ఇండియా ఎస్ ఫుల్ ఒక ఇది చూసుకొని దే విల్ గో ఓకేనా అగస్త్య ఆశ్రమానికి చేరుతారు అక్కడ ఎంత పవిత్రంగా ఉంది అగస్త్య మహాముని పెండ్లాము లోపముద్ర ఆయమ్మ కావేరి అగస్త్య ముని పెండ్లాము కావేరి దానికి ఇంకొక పేరు లోపముద్ర అది ఒక రాజుల కూతురు అగస్త్యుల్ని ఇష్టపడి పెండ్లు చేసుకొని ఉంటుంది అది ರಾಜನಿ ಆ ಸಂಪತ್ತು ಎಲ್ಲಾ ಬಿಟ್ಟು ಅಗಸ್ತ್ಯರ ಹಿಂದೆ ಬಂದಿರ್ತಾಳೆ ಲೋಪಮುದ್ರ ಅವಳೇ ಕಾವೇರಿ ಇನ್ನೊಂದು ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕಾವೇರಿ ಅವಳು ಈ ಅಗಸ್ತ್ಯರ ಕಥೆ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಎರಡೆರಡು ಲೈನ್ ಒಂದ್ಸರಿ ಗಿರಿಜಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಈಶ್ವರನಿಗೂ ಗಿರಿಜೆಗೂ ಮದುವೆ ಆ ಟೈಮ್ ನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಒಬ್ರಿಗೂ ಆಸೆ ಗಿರಿಜಾ ಕಲ್ಯಾಣ ನೋಡ್ಬೇಕಂತ ಅಂತ ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಯಾರಾದ್ರೂ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತಾರ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಸಿಕ್ಕತ್ತ ದೇವ್ರ ಮದುವೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾರ್ಗು ಖುಷಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಸಾಧು ಸಂತ ಮುನಿ ಋಷಿ ಅದಕ್ಕಿಂತ ದೇವಮಾನವರು ಮಾನವರಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯರು ಮಹಾರಾಜರುಗಳು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಆಸೆ ಕಿಂಚಿತ್ ಪವರ್ ಇರೋನು ಹಿಮಾಲಯ ಸೇರ್ಕೊಂತ ಇದ್ದಾನೆ ಕೈಲಾಸದಲ್ಲಿ ತಾನೇ ಮದುವೆ ಹಿಮವರ್ತ ತಾನೇ ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಖುಷಿ ಏನಾಯ್ತು ಭೂಮಿ ಭಾರ ನಾರ್ತ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗೋಯ್ತು ಸೌತ್ಗೆ ಕಮ್ಮಿ ಆಗೋಯ್ತು ನಾರ್ತ್ ಕೆಳಗಡೆ ಇಳಿಯಕ್ ಶುರುವಾಗೋಯ್ತು ಅಷ್ಟು ಭಾರ ಜನಸಂದಣಿ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಸಂಜು ತಕ್ಕಡಿ ತರ ಹಂಗಾದಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಎಲ್ಲಾರ್ಗು ಗಾಬ್ರಿ ಇದು ಕೆಳಗಡೆ ಕೊಟ್ಟೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ನಾರ್ತ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆವಾಗ ಈಶ್ವರ ಅಗಸ್ತ್ಯರನ್ನ ಕರೀತಾನಂತೆ ನೀನ್ ಹೋಗಿ ಸೌತ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೋಬೇಕು ನಿನಗ್ ಯಾವಾಗ ಬೇಕೋ ಈ ಮದುವೆನ ನಾನ್ ನಿನ್ ಕಣ್ಣು ಮುಂದೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಅಗಸ್ತ್ಯರನ್ನೊಬ್ಬರನ್ನೇ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ನೀನು ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಸೌತ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಆಶ್ರಮ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಬರೋವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ನೀನು ವಿದ್ಯೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಅಲ್ಲೇ ಉಳಿದೋಗ್ಬೇಕು ನೀನ್ ಯಾವತ್ತೂ ಈ ಕಡೆಗೆ ಬರಂಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅವನಿಗೆ ಬೇಜಾರು ಅಗಸ್ತ್ಯರಿಗೆ ಆವಾಗ ಅದೇ ಅವನ್ ಹೇಳ್ತಾನಲ್ವಾ ನಿನಗೆ ಯಾವಾಗ ಬೇಕನ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅವಾಗ ನಿನ್ ಕಣ್ಣು ಮುಂದೆ ಗಿರಿಜಾ ಕಲ್ಯಾಣ ನಡೆಯುತ್ತಪ್ಪ ನೀನ್ ಹೋಗ್ಬಾ ನನ್ನ ಕೆಲ್ಸ ಅಂತ ಮಾಡು ಇದು ಆಗ್ಲಿ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅವನು ಸೌತ್ಗ್ ಬರ್ತಾನ ಅವನು ಅಷ್ಟು ಭಾರ ಅಂದ್ರೆ ಅವನ ತಪಸ್ಸಿನ ಭಾರ ಅಷ್ಟು ಅವನ ತಪೋಬಲ ಅಷ್ಟು ಅದರ ಭಾರದ ಮುಂದೆ ಅವನು ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟ ಭೂಮಿನ ಸೌತ್ಗ್ ಬಂದು ಅಂತ ಮಹಾನುಭಾವ ಅಂತ ಶಕ್ತಿವಂತ ಇವ್ರ ಕಥೆನಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಫೇಮಸ್ ಏನಂದ್ರೆ ವಾತಾಪಿ ಇಲ್ವಲ್ಲ ಅಂತ ಇಬ್ರು ರಾಕ್ಷಸರು ಇರ್ತಾರೆ ಅವ್ರೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಮೊದಲು ತಪಸ್ ಮಾಡಿ ಈಶ್ವರನ ಬ್ರಹ್ಮನ್ ಇಬ್ರನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿಸ್ಕೊಂತಾರ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದ್ರು ನಮಗೆ ಇಂದ್ರ ಸ್ಥಾನ ಬೇಕು ನಮ್ಮ ಹೊಟ್ಟೆಲ್ ಹುಟ್ಟೋ ಮಕ್ಳು ಇಂದ್ರರೇ ಆಗ್ಬೇಕು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಒಳಗೆ ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಇಂದ್ರ ಸ್ಥಾನ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ವರ ಕೊಡು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು ಅವ್ರಿಬ್ರು ಆಗಲ್ಲ ಅಂದ್ರು ಇವ್ರ ಕೋಪ ಬಂತು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಋಷಿಗಳನ್ನೂ ಕೇಳಿದ್ರು ನಿಮ್ಮ ತಪೋಬಲ ನಮಗ್ ಕೊಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಆಸೆ ಈಡೇರಿಸಿ ಅಂತ ಅಗಸ್ತ್ಯರ ಕೋಪ ಬಂದು ಬೈದಾಡ್ಬಿಟ್ರು ಆವಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೋಪಕ್ಕೆ ಏನ್ ಅನಿಸ್ತು ಅಂದ್ರೆ ವಿಂಧ್ಯಾಟವಿಯಲ್ಲಿ ಅಗಸ್ತ್ಯರು ಕೆಳಗಡೆ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಾರ ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರನ್ನ ಊಟಕ್ಕೆ ಕರೆಯೋದು ಇಲ್ವಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡೋದು ಊಟಕ್ಕೆ ಕರೆ ನಮ್ ತಂದೆದು ತಿಥಿ ಕಾರ್ಯ ಇದೆ ಅವಾಗೆಲ್ಲ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಋಷಿಗಳು ಬರೋರು ಊಟಗಳಿಗೆ ಬಂದು ದಯವಿಟ್ಟು ಊಟ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅನ್ನೋದು ಅವ್ರು ಬರೋದು ಇವನೇನ್ ಮಾಡೋದು ಅವಾಗ ಋಷಿಗಳು ಕೂಡ ಮಾಂಸ ತಿಂತಾ ಇದ್ರು ಸಂಜೆ ಎಸ್ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ರು ಮಾಂಸಾಹಾರಿಗಳಾಗಿದ್ರು ಇವನೇನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ ವಾತಾಪಿನೇ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ತಮ್ಮ ತಾನೆ ವಾತಾಪಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಅಡಿಗೆ ಮಾಡಿ ಬಡಿಸ್ಬಿಡೋದು ಅವ್ರು ತಿನ್ನೋ ತನಕ ಸುಮ್ಮನಿರೋದು ಅದ್ ನರಮಾಂಸ ಯಾರು ತಿಂತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಋಷಿಗಳು ಮುನಿಗಳು ನರಮಾಂಸ ತಿಂತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಅದು ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗದೆ ಇರುವ ಹಾಗೆ ಅಡಿಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ ಅವನು ಇಲ್ವಲ್ಲ
ಸರಿ, ಅವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ತಿಂದಿದ ತಕ್ಷಣ ಅವ್ರ ಆಪೋಷಣ ತಗೊಂತಾರಲ್ಲ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ತೀರ್ಥ, ಅದಕ್ ಮುಂಚೆ ವಾತಾಪಿ ಎಲ್ಲಿದ್ಯಾ ಬಾ ಅಂತ ಕರೀತಾ ಇದ್ದ. ಆ ವಾತಾಪಿಗೆ ಅವರ ರಾಕ್ಷಸರ ಗುರು ಶುಕ್ರಾಚಾರ್ಯರಿಂದ ಅಮೃತ ಸಂಜೀವಿನಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ವಿದ್ಯೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು. ಅವನೇನ್ ಮಾಡ್ದ, ಹೊಟ್ಟೆ ತಿಂದವ್ರ ಹೊಟ್ಟೆ ಸೀಳ್ಕೊಂಡು ಆಚೆ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದ ಬದುಕೊಂಡು. ಹಾಗೆ ಎಷ್ಟೋ ಜನನ್ ಸಾಯಿಸ್ಬಿಟ್ರು, ಬ್ರಾಹ್ಮಣರನ್ನ, ಮುನಿಗಳನ್ನ, ಋಷಿಗಳನ್ನ. ಅಗಸ್ತ್ಯರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಹೋದ್ರು ಅಗಸ್ತ್ಯರು ಅದೇ ದಾರಿನಲ್ಲಿ. ಹೋದಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ದ, ಇನ್ನು ಇಲ್ವಲ್ಲ, ಅವ್ರನ್ನ ಊಟಕ್ಕೆ ಕರ್ದ. ಆಯ್ತು, ಬಂದ್ರು ಚೆನ್ನಾಗ್ ಊಟ ಮಾಡಿದ್ರು. ಆ ಪೋಷಣ ತಗೊಳಕ್ ಮುಂಚೆ ಅವನು ಇಲ್ವಲ್ಲ ಹೇಳ್ದ, ವಾತಾಪಿ ಎಲ್ಲಿದ್ಯಾ ಬಾ ಅಂತ. ಬರ್ಲಿಲ್ಲ. ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ಕರ್ದ, ಬರ್ಲಿಲ್ಲ. ಆವಾಗ ಅಗಸ್ತ್ಯರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಿನ್ ತಮ್ಮ ಎಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ, ವಾತಾಪಿ ಜೀರ್ಣೋಭವ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದೀನಿ ನಾನು, ಮೊದ್ಲೇ ಜೀರ್ಣ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಹೊಟ್ಟೆನಲ್ಲೇ ಅವನು ಅಂತ. ಅವ್ರ ಕಣ್ ಬಿಟ್ಟಿದ ತಕ್ಷಣ ಇಲ್ವಲ್ಲ ಸುಟ್ಟು ಬೂದಿ ಆಗುತ್ತಾನೆ. ಅಂಥ ಮಹಿಮೆ ಉಳ್ಳವರು ಅಗಸ್ತ್ಯರು. ಅಂಥ ಆಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಂದ್ರು ಇವ್ರಿವಾಗ ಪಾಂಡವಾಸ್. ಅಗಸ್ತ್ಯರ ಆಶೀರ್ವಾದ ತಗೊಂಡ್ರು, ಅಲ್ಲೆರಡು ದಿನ ಸುಧಾರಿಸ್ಕೊಂಡ್ರು, ಮುಂದುವರೆದ್ರು. ಹಿಂಗೆ ಮುಂದಿನ ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಋಷಿಶೃಂಗರು, ಪರಶುರಾಮರು ಅಂತ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಸೇಜಸ್ವಿ ಕತ್ಲನ್ನಿ ನಿನ್ಕೊನಿ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಪೈರಿ. ಅಟ್ಲೇ ಸೌತ್ಲ ಅವಸ್ಥ ಚೋಳ, ಪಾಂಡ್ಯ, ಪಂಚಸಾರ ಕ್ಷೇತ್ರ, ನಾರಿ ತೀರ್ಥ, ಅಗಸ್ತ್ಯ ಪರ್ವತ ಇದನ್ನೇ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ರೌಂಡ್ ಪೈನಕ್ పోతా 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 ప్రభాస క్షేత్ర, ఇప్పుడుది సోమనాథ్, అక్కడికి చేరుకొండ్రి. అర్థమైనా? అక్కడికి చేరినప్పుడు కృష్ణునికి గుర్తాయ వీళ్ళు ఇక్కడికి వచ్చిండారు అనేసి. పారిపోతాడు బలరాముడు, కృష్ణుడు పారిపోతారు. పారిపోయి వాళ్ళంతా ఆదరించి సందు ఎన్ని దినాలు నెలలు అయ్యిండొచ్చు అని యోచన చేయాల ఇప్పుడు కదా. ఇట్లా ఒక్కొక్కటే ముగించుకొని వచ్చేటప్పుడు వాళ్ళు ఎన్ని నదీలు కవర్ చేసరి అంటే, దండకారణ్యంలోగా ఉండే పయోష్ణి బ్రహ్మ ఆమెట ఊరికే ర్యాండమ్ గా చెప్తాను, ఇట్లా జాగాల ఇట్లా అది ఉంది అని చెప్పలే నేను. బ్రహ్మపుత్ర, సరయు, సరస్వతి, రావి, యమున, దృషద్వతి, రౌప్య, సమంగ, గంగ, భాగీరథి, అలకనంద, ఇట్లా ఎన్నో నదీల స్నానాలు. అట్లదన్నీ ముగించుకొని ఎందరు కత్లిండ్రి వాళ్ళు అంటే, గయ, సంయాతి, చ్యవన మహర్షి, మాంధాత, సోమక, యయాతి, మరుత్తరాయ, అష్టావక్ర, శిబి చక్రవర్తి. జ్ఞాపకం ఉందా శిబి? మీ స్కూల్లో పాఠాల్లో వచ్చింటుంది. వాడి చర్మమే తీసి తక్కడలా వేసి పారివాళంకి బదులుగా, పారివాళం ఎంతుంది పిజన్ అంతే మాంసమేమంటారు దానానికి, దాన్ని రక్షణ చేస్తాను అని చెప్పేస్తాడు రా. వాడు ఒకడు ఇంద్రుడు, ఒకడు వాయు, ವೇಷ ಮರೆಸ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾರ. ಬಂದಾಗ ಇವು ಗಿಡಗನಾಗಿ ಬರ್ತಾನೆ ಇಂದ್ರ. ವಾಯು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಪಾರಿವಾಳವಾಗಿ ಬರ್ತಾನೆ. ಪಾರಿವಾಳ ಫಸ್ಟ್ ಬಂದು ಅವನ್ನ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಶಿಬಿ ಚಕ್ರವರ್ತಿನ, ನನಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡು ಅಂತ. ಅವನು ಒಪ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾನ ಪಾಪ. ಆಯ್ತು, ನಿನ್ನ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಗಿಡಗ ಬರುತ್ತೆ, ಹದ್ದು, ಅದು ನನ್ನ ಆಹಾರ, ನೀನ್ ಹೆಂಗ ರಕ್ಷಣೆ ಕೊಟ್ಟೆ, ಬಿಟ್ಬಿಡು ಅದನ್ನ. ಇವನ್ ನಾನ್ రక్షణ కొట్టిదీని బిడల్ల, ఓకేనా? అప్పుడు ఏమైతుంది, వాడేం చేస్తాడు, నీకు పారివాళం కావాలా, ఏమిటి కావాలా, ఆకలి అవుతాను, నీకు అంత మాంసం నేనే ఇస్తాను, ఎవరిని సంపిస్తావు, నువ్వు సంపొచ్చా ಬೇರೆ వాళ్ళని అని అడుగుతుంది గిడుగా. అప్పుడు శిబి చక్రవర్తి చెప్తాడు, ఎవరిని సంపలే, నా మాంసం ఇస్తాను, నీ తొడ కోసుకొని ಮಾಂಸಂ ತೀಸಿ ಒಂದು ತಕ್ಕಡಿಲಿ ಒಂದು ಕಡೆ ಪಾರಿವಾಳ, ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಇವನ ಮಾಂಸ ತೂಕ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಹೇಳೋದೇ ಇಲ್ಲ ತಟ್ಟೆ ಪಾರಿವಾಳದ್ದು, ಅಷ್ಟು ಭಾರ ಆಗೋಗಿದೆ ಅದು. ಏನು ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಹಾಕಿದ್ರು ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಆವಾಗ ಶಿಬಿ ಚಕ್ರವರ್ತಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ, ಬೇಡ ನಾನೇ ಕುತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ತಟ್ಟೆನಲ್ಲಿ, ನನ್ನನ್ನೇ ತಿನ್ನು,
ಅಂತ ತಟ್ಟೆಲ್ಲ ಕುತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾನ. ರಕ್ತ ಹಂಗ ಮಾಂಸ ಛಿದ್ರ, ಆ ನೋವು ಕೂಡ ತೋರಿಸ್ಕೊಳ್ಳದೆ ಇರುವಂತಹ ಗ್ರೇಟ್ ಶಿಬಿ ಚಕ್ರವರ್ತಿ. ಆವಾಗ ಇಂದ್ರವಾಯು ಅವರೆಲ್ಲಾನು ಅವನಿಗೆ ವರಗಳು ಕೊಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಾರೆ. కాదు ఒక్కొక్కరి కథను అంతే బాగుంది సంజు. ఇప్పుడు చెప్పుకొని కూర్చుంటే ఐ కెనాట్ ఫినిష్ మహాభారత కదా. దదీచి ఆమెట భగీరథ స్టోరీ గుర్తు కదా. దదీచి కథ ಗೊತ್ತಾ? ఒకసారి రాక్షసులు అటాక్ చేస్తారు ఇంద్రలోకంలో. వీళ్ళు ఏం చేస్తారు, ఇంద్రాది దేవతలు అంటాను, వాళ్ళ ఆయుధాలు వెపన్స్ అన్ని ఎత్తుకొని వచ్చి దదీచి దగ్గర ఇచ్చేసి మూసి పెట్టేయండి, ఇప్పట్లో మాకు అక్కరే లేదు, ఇది మాకు ఇంకెన్నేండ్లు అవుతుందేమో, దే హ్యావ్ కాన్కర్డ్ అవర్ దేవాలోక అని చెప్పేసరి. ఓకేనా? వీళ్ళేం చేస్తారు, దదీచిలో దాన్ని నూరి, ಆಯುಧಾಲ್ನಿ ನೂರಿ ಆ ಪೋರ್ಷಣ ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ರು, ತೀರ್ಥ ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ರು. ಅವ್ರು ಮೈನಲ್ಲಿ ಉಳಿದೋಯ್ತು ಅದನ್ನ, ಎಲ್ಲಾ ವೆಪನ್ಸ್ ಮೈಯಲ್ಲಿ ಉಳಿತವ್ರಿಗೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಅಂತ ಗ್ರೇಟ್ ಸೇಜ್ ಆಯಪ್ಪ. ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ವೃತಾಸುರ, ಎಷ್ಟೋ ವರ್ಷ, 100 ವರ್ಷಗಳಾದ್ಮೇಲೆ ವೃತಾಸುರ ಅನ್ನೋ ಒಬ್ಬ ರಾಕ್ಷಸನಿಗೋಸ್ಕರ ಇಂದ್ರ ಅವನ ಆಯುಧ ಬೇಕಾಗಿ ಬರ್ತವನಿಗೆ. ಎಲ್ಲಿಂದ ತರದು? ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಆಯುಧಗಳನ್ನ ಮುಚ್ಚಿಡಿ ಅಂತ. ಎಷ್ಟೋ ವರ್ಷಗಳಾಗೋಗಿದೆ. ಇವಾಗ ತಯಾರು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅವ್ರು ಆಕ್ಚುಲಿ. ಹೌದಾ? ಅವ್ರು ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ. ಇಂದ್ರನಿಗೆ ಭಯ ಬಂತು. ಅದನ್ನೇ ಅರೆದು ಕುಡ್ದಿರೋ ಅಂತ ದದೀಚಿಗಳಿದಾರಲ್ಲ, ಮುಂದೆ ಅವರು ನನ್ನ ಇಂದ್ರ ಪದವಿಗೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ. ಅವನು ತುಂಬಾ ಕನ್ನಿಂಗ್ ದೇವೇಂದ್ರ. ಅವನಿಗೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಅವನ್ ಸೀಟು, ಒಂದಿದು ಬೇಕೇ ಬೇಕು, ಸಿಂಹಾಸನ. ಅದನ್ನ ಇನ್ನೊಬ್ರು ತಗೊಳಕ್ಕೆ ಬಿಡ್ತಾ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಆವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಬಂದು ದದೀಚಿಗಳನ್ನ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ದೇವಾನ ದೇವತೆಗಳು, ನಮಗೆ ಆಯುಧಗಳು ಬೇಕು, ಇವಾಗ ಹೆಂಗ್ ಕೊಡೋದು ಅಂತಂದ್ರೆ ದದೀಚಿಗಳಿಗೆ ನಗು ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಆಯ್ತು ತಗೊಳ್ಳಿ, ನಾನು ಸಮಾಧಿನಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೋತೀನಿ, ತಪಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾ ನನ್ನ ದೇಹದ ಪ್ರಾಣನ ಹಂಗೆ ವಿಷ್ಣು ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸ್ತೀನಿ, ನನಗೇನು ಯೋಚನೆ ಇಲ್ಲ, ನನ್ ಬಂದ ಕೆಲ್ಸ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ನೀವು ನಾನು ಕೂತಿರೋ ಹಂಗೇನೆ ನಿಮಗೆ ಏನೇನ್ ಬೇಕೋ ಎಲ್ಲ ಬಿಡಿಸಿ ಎತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡಿ ಅಂದ. అది అంత ఎముకలైపోయిండే సంజు. అన్ని అస్త్రాలను వాళ్ళు తపస్సమాధి కూర్చున్నప్పుడు వెనుకని ఇంకా ఇడిపిస్తారంట. చర్మము మెల్లగా కోసి 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 ఇడిపించి ఫుల్ బాడీ అస్థి పంజరం చేసుకొని దాంట్లో తిరగ వాళ్ళ వెపన్స్ ని చేసుకుండ్రి. అట్లా గ్రేట్ సేజెస్ ఉన్నారు మన సంస్కృతిలోగా, మన పరంపరలోగా. ఈ కథలన్నీ ఎన్నుకొని ఇన్ని దీనిలో స్నానాలు ఇది అన్ని చేసుకొని వస్తా వీళ్ళని కృష్ణ బలరాముల్ని మీట్ అయ్యేని చెప్తే కదా, అదన్నీ ముగించుకొని బదరే ఇది హరిద్వారానికి చేర్రి. నార్త్ ಹರಿದ್ವಾರ అంటే ಹರಿಯನ್ನು ಸೇರೋದಿಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಒಂದು ದ್ವಾರ, ಬಾಗಿಲು. దాని అర్థము ಹರಿಯಾದ್ರೂ ಆಗ್ಬೋದು, ಹರನಾದ್ರೂ ಆಗ್ಬಹುದು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಹರಿದ್ವಾರ ಆದ್ಮೇಲೆ ಬದ್ರಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಸಿಕ್ಕೋದು, ಕೇದಾರ ಕ್ಷೇತ್ರ ಸಿಕ್ಕೋದು ನಿನಗೆ. ಕೈಲಾಸ ಅದೆಲ್ಲ ಹರಿದ್ವಾರದಿಂದ ಮೇಲೇನೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಹರಿದ್ವಾರ, ಋಷಿಕೇಶ, ಅಲ್ಲಿ ಇರೋ ಇವಾಗ್ಲೇ ಇಷ್ಟು ಆಶ್ರಮಗಳಿದೆ. ಆವಾಗ ಆಶ್ರಮಗಳಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಬರೀ ಋಷಿ ಮುನಿಗಳಿಂದ ತುಂಬಿತ್ತು. ಅವ್ರ ಚಳಿ ಇಲ್ಲ, ಮಳೆ ಇಲ್ಲ, ಗಾಳಿ ಇಲ್ಲ, ಹಂಗಂಗೆ ವರ್ಷಾನುಗಟ್ಲೆ ಉಪವಾಸದಲ್ಲಿ ಅವರು ತಪಸ್ಸುಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ ಜನ. ಹೌದಾ? ಇರುವಾಗ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬದರಿ ಆಶ್ರಮಕ್ ಬಂದ್ರಪ್ಪ. ಅಲ್ಲಿ ನರನಾರಾಯಣರು ತಪಸ್ಸು ಮಾಡಿದ್ದ ಜಾಗ ಅದು. ಓಕೆನಾ? ನರನಾರಾಯಣರು ತಪಸ್ಸು ಮಾಡಿದ ಜಾಗಕ್ಕೆ ನಾರದ ಮುನಿಗಳೇ ಆಶ್ರಮ ಕಟ್ಟಿ ಅಲ್ಲಿ ಪೂಜಾರಿಯಾಗಿದ್ರು. ಅಂಥ ದೊಡ್ಡ ಪವರ್ಫುಲ್ ಆಶ್ರಮ ಅದು ಬದರಿಕಾಶ್ರಮ. ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರಕ್ಕೆ, ಇವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರ ಅನ್ಸ್ಬೋದು, ಆವಾಗ ಎಷ್ಟು ದೂರವೋ
ಅಲ್ಲಿ ಕೇದಾರನಾಥ, ಅದು ಮಹಾ ಸ್ಮಶಾನ. ಯಾರು ಸತ್ತಿದ್ರು ಅವ್ರದ್ದೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲೇ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ಅಧಿಪತಿಯಾಗಿ ಶಿವ ಇದ್ದ. ಕೇದಾರನಾಥ ಬಂದು ಶಿವನೇ. అది మహాశ్మశానం, ప్రపంచానికి మహాశ్మశానం అది. యాల కరెక్ట్ సంజ, గుడ్ యు ఆస్కింగ్ దిస్ క్వశ్చన్. చూడప్ప ఒకరు చచ్చిపోయి హాస్పిటలైజ్ అయిండ్రి, చచ్చిపోయి ఇంటికి తెస్తామే. ఎన్నాళ్ళు పెట్టుకుంటాము? ఎవరైనా వచ్చే వాళ్ళు ఉండారంటే పెట్టుకుంటాం. 3 నాళ్ళు పెట్టుకుంటామా? 4వ నాడైనా శ్మశానానికి ఎత్తుకొని పోవాలి కదా. ఎందరు బంధువులు, రిలేషన్స్, ఫ్రెండ్స్, కావలసిన వాళ్ళు అందరూ ఉండరా. పోత్రి శ్మశానంలో అగ్గి పెడతారు, వాపసే వచ్చేస్తారు. కొందరు మాత్రం ఉಳುసుకోవాలని ఉండేవాళ్ళు ఉಳುసుకొని తల కపాలం పగలే తనక ఉండల్లా అంట ఒక రూల్ ఉండే, అది ముగించుకొని వచ్చేస్తారు. ఆయన అదంతా బూడిదైనాక ఆత్మస్వరూపుడు ఉంటాడు కదా, వాడు ఏడుస్తా ఉంటాడు కదా. అందరూ వెళ్ళిపోయారు కదా, వాడికి సమాధానం చేసేవాడు ఎవడు? వీడు మహాశివుడు, మహాకాళ. వాడు నేనున్నాను రాండ సమాధానానికి, వాడు సమాధానం చేస్తాడంట ప్రతి ఒక్క ఆత్మస్వరూపుకి. ಗೊತ್ತಾಯ್ನಾ? అది మెయిన్ పని ఈశ్వరునిది. వాడే లయకర్తుడు, సమాధానం చేసేవాడు వాడే. బ్రహ్మ సృష్టికర్తుడు, విష్ణు అన్ని నడిపించేవాడు. అర్థమైనా? మహాశివుడు వాసస్థానానే ಸ್ಮಶಾನ ಸಂಜು. ಓಕೆನಾ? ಇವರು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದ್ರು? ಕೇದಾರ ದರ್ಶನ ಇವ್ರಿಗಿನ್ನೂ ಆಗಿಲ್ಲ. ಇವ್ರು ಬಂದ್ರು ಬದರಿಕಾಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಂದ್ರು. ಬದರಿಕಾಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಂದ್ರ ಅಲ್ಲಿನ ರಮಣೀಯವಾದ ನಿಸರ್ಗ, ಹಿಮ, ಚಳಿ ಎಷ್ಟು ದಾಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿರ್ಬೇಕು ಸಂಜು. ಯೋಚನೆ ಮಾಡು, ಎಷ್ಟು ದಿನದ ಪ್ರಯಾಣ, ತಿಂಗಳುಗಳ ಪ್ರಯಾಣ, ವರ್ಷಗಳ ಪ್ರಯಾಣ. ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸೆಟ್ಲ್ ಆಗೋಣ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರು. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಈ ಶಿಬಿ ಚಕ್ರವರ್ತಿದು ಕತೆ ಕೇಳಿದಾಗ ನರಕಾಸುರನ ಕತೆ ಕೂಡ ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ ಬೃಹದೇಶ್ವರರು. ನರಕಾಸುರ, ಸಾವಿತ್ರಿ, ಸತ್ಯವಾಮ, ಅದು ಗೊತ್ತಲ್ವಾ? ಇವಾಗ ನರಕಾಸುರನ್ ಕತೆನೂ ಗೊತ್ತಲ್ವಾ? ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾ ಬಂದಿದ್ಯಲ್ವಾ? ಕೃಷ್ಣ ಸತ್ಯಭಾಮೆ ಹೋಗಿ ಸಾಯಿಸಿ ಬರ್ತಾರಲ್ವಾ, ಆ ನರಕಾಸುರನ್ ಕತೆ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬೃಹದೇಶ್ವರರು. ಈ ತರ ಎಷ್ಟೋ ಕತೆಗಳು ಕೇಳಿ ಅಲ್ಲೇ ಉಳ್ಕೊಂಡ್ರು. ಆಯ್ತಾ? ಬದರಿಕಾಶ್ರಮದಲ್ಲೇ ಉಳ್ಕೊಂಡ್ರು. ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನ ಇಲ್ಲೇ ಇರೋಣ ಅಂತ ಇದ್ದಾಗ ಅವ್ರು ಏನ್ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, 1 ವಾರ ಇದ್ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ ಅಂತ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆಯ್ತು, ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ ಅಂತ ಹೊರಡ್ತಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೇನು ಭಾಗೀರಥಿ ನದಿ ನೋಡಿದ್ರಲ್ವಾ ಬದರಿಕಾಶ್ರಮದಲ್ಲಿ, ಅದು ಎಲ್ಲಿಂದ ಹುಟ್ಟಿ ಬರ್ತಿದ್ದಾಳೆ ಅಂತ ನೋಡೋ ಒಂದು ಆಸೆ ಆಯ್ತಂತ ಪಾಂಡವರಿಗೆ. ಲೋಮಶರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಕಷ್ಟ ಬೇಡ, ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಅರ್ಜುನನ ನೆನಪು ಜಾಸ್ತಿ ಬರುತ್ತೆ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲಾ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದ್ವಿ, ಅವನಿಗೆ ಇದೆಲ್ಲಾ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋಯ್ತು. ಇವಾಗ್ಲೂ ಇಲ್ಲೇ ಕೂತ್ಕೋಬೇಕು, ಇಲ್ಲೇ ಇರಿ ಆರಾಮಾಗಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಅರ್ಜುನಂದು ಇದು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕೈಲಾಗುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ದೂರ ಹೋಗಿ ಬರೋಣ. ಆಯ್ತು. ಕೆಲವರೆಲ್ಲ ಬದರಿಕಾಶ್ರಮದಲ್ಲೂ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಸಂಜು. ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಶಿಷ್ಯರು, ಚಿಕ್ಕವರು ದಾರಿನಲ್ಲಿ ಇವ್ರನ್ನ ಸೇರ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರಲ್ವಾ. ಇಷ್ಟೊಂದು ತೀರ್ಥಯಾತ್ರೆಗಳು ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ, ಇಂಥವ್ರು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಿ ಅವ್ರ ಹಿಂದೆ ಬಂದೋ ಜನನೂ ಇದ್ರು. ತಿರ್ಗಾ ಎಲ್ಲಾರು ಹರಿದ್ವಾರಕ್ಕೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ರು ವಾಪಸ್. ಬದರಿಕಾಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಇರಕ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಧೌಮ್ಯರು, ಕೆಲವು ಮುಖ್ಯ ಶಿಷ್ಯರು ಮಾತ್ರ. ಇವ್ರು ಪಂಚಪಾಂಡವರು, ಪಾಂಡವರು 4 ಜನ, ದ್ರೌಪದಿ, ಬೃಹದೇಶ್ವರು, ಲೋಮಶರು, ಇಷ್ಟು ಜನ ಬದರಿಯಿಂದ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೊರಟ್ರು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕೈಲಾಸ ಪರ್ವತದ ಕಡೆ ಹೊರಟಿದ್ದಾರೆ ಇವರು. ದಾರಿ ಸವಿತಾನೇ ಇಲ್ಲ. ನಿನಗೆ ಸಿಟಿನಲ್ಲಿ ದಾರಿ ಸವಿಯೋದು ಈಸಿ. ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ನಮಗ್ ಗೊತ್ತಿರೋ ಜಾಗ ಇರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಇಷ್ಟು ದೂರ ಬಂದ್ವಿ, ಇಷ್ಟು ದೂರ ಬಂದು ಇನ್ ಸ್ವಲ್ಪನೇ ದೂರ ಅಂತ ಹೊರಟು ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಇವ್ರು ನೋಡಿಲ್ದೆ ಇರೋ ಜಾಗ, ಹಿಮ, ಚಳಿ, ಗಾಳಿ,
హిమద మಳೆ కదా, ఎట్లెట్లుంటుంది, ఇట్లే ఉంటుందా వెదర్ లేదు కదా, ఒకే ತರ ఉండే కయ్యల్లే. ఎన్నో జాగాల వాళ్ళకి గుహೆలు చిಕ್ಕల్లే, ರಾತ್ರಿ ಎಟ್ಲ ಸ್ಟೇ చేయಲ್ಲ. ಆ ಹಿಮ ನೋಡಿ 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 ಒಂಥರ ಫೋಬಿಯಾ ಆಗೋಗುತ್ತೆ. ఏమి ఫుల్ హిమమే, ఎక్కడో కొన్ని జాగాల కాడు. ఆ కాడుని రీచ్ అయితే ఆ భద్రాద్రికి అట్లీస్ట్ చెట్లు మానల కిందైనా ఉండొచ్చునేమో అనే ఆశ. నడుచుకొని పోతా ఉండరు. ఆ గాలి ఆ హిమం పడే దాంట్లో ముందర కండ్లు కనబడతాలే, ఎక్కడ పోతా ఉన్నామని ಗೊತ್ತಾಯ್ತలే. ఉత్తరీయాలు ఉంటుంది కదా, శల్య, ఒక్కొక్కరు శల్య ఒక్కొక్కరు ఇట్లు పెట్టుకుని గుడ్డేట్లోగా ఈడ్చుకొని ఒక్కొక్కరు పోయేది ముందరికి. అట్లా పయ్యి 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 కొనాకి భగీరథుడు గంగాదేవిని తపస్సు చేసి పిలుచుకొని వచ్చే ఆ స్థానం, ఉగమ స్థానం ఉంది కదా, పుట్టిండేది అక్కడ. ఇంకా అక్కడికి పై చేర్రి ఏం ఖుషి అయిపోయా సంజు వాళ్ళకి. గంగోత్రి అక్కడికి పై చేర్రి ఆయా ఖుషి ఆయా. అక్కడ పూజ చేసే కూడా ఏమీ లేదు, పూలు గాని ఆ హిమ దీంట్లోగా ఎక్కడి ఇంకా తెస్తారు పూలు, లేదు. ఇంకా కిందకి రావాల, లేదు పైన పోవాల పువ్వులు చిక్కల్లా అంటే. అట్లా జాగాలను ప్రకృతి సహజంగా ఇడిచే పువ్వులు ఉండే, అక్కడ ఫ్రూట్స్ ఉండే, అర్థమైనా అక్కడ ఇడిచే ఎట్లాదేనే. ఎన్నాళ్ళు తింటావప్ప అదే, జೊತೆಗೆ ఆ చలికి తడిసేకైతుందా, అక్కడ ఉండేకైతుందా, ఇంకా ముందరకు పోతామా అని అడిగిరి లోమష్లు బృహదర్శులు. యమునోత్రికి పిలుచుకొని పోతాం, అక్కడ ఇంకా గోముఖ్, అక్కడికంతా పోవచ్చును, దావు ఉంది. దీనికి నాకు కొంచెం కష్టం అంతే అని చెప్పి ఏం వాపస్ దిగికే అయ్యలే కదా సంజు, ఎంత పైనకి వచ్చేసినారు వీళ్ళు. తిరగా అదే కష్టం రావాలా వాపస్సు, లే ముందరకు పోవాల. ముందరకేమో ధైర్యం చేసి వెళ్ళిపోతే వాపస్ ఎట్లిపోయేది. ದ್ರೌಪದಿಗೆ ಖುಷಿಯಂಗಾಗೋಯ್ತು, ಇನ್ನೂ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದು ಹೇಗೆ ಅನ್ನೋ ಯೋಚನೆ. ಅವಾಗ ಭೀಮಾ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಸಾಕು, ಇನ್ನ ನಾವು ಬದರಿಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಡೋಣ, ಇಲ್ಲಿರೋದು ಬೇಡ. ಬದರಿ ಹತ್ರ ಆದ್ರೂ ಕೆಲವು ಆಶ್ರಮಗಳಿದೆ, ಹೆಂಗೋ ಜನಸಂಚಾರ ಇದೆ, ಹೊರಟು ಬಿಡೋಣ, ಇಲ್ಲಿರೋದು ಬೇಡ ಅನ್ಬಿಟ್ಟು ಅವನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನ, ಹಿಂದ್ಲಗಡೆ ನಡ್ಕೊಂಬರಕ್ ಯಾರಿಗೂ ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ. ಹಿಮದ ಮಳೆ ಶುರುವಾಗೋಗಿದೆ, గ్లేషియర్స్ భారము, వీళ్ళు జనాలు ఒగరనికి పోతా ఉంటే ఒకే జాగాల భారం పడితే జారుకొని వెళ్ళిపోతే లోపలికి వెళ్ళిపోతే కొండ లోపలికి. ఇట్లా ఎన్ని కష్టాలు కదా. కొనాకి ఏం చేసేది అని ధర్మరాజుడు అడుగుతాడు భీముడిని. భీముడు వెళ్ళిపోతామన్నా, అందుకే నువ్వేమనుకోవద్దు, నాకు అని చెప్పు, నాకు పర్మిషన్ ఇయ్యి. ఆయా పర్మిషన్ ఇచ్చినట్టు పోతాము అంటాడు. వాడు అప్పుడేం చేస్తాడు, ಘಟೋದ್ಗಜని నేను ನೆನ್ಸ್ಕೊಂತಾನೆ. ಹೆಂಗೂ ಬರಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಸಂಜು, ಭೀಮನ್ಗೂ ವಯಸ್ಸಾಯ್ತಲ್ವ ಇವಾಗ, ಎಲ್ಲಾರನ್ನು ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಕುಡಿಸ್ಕೊಂಬರ, ಎಷ್ಟ್ ಜನನ್ ಕುಡಿಸ್ಕೊಂಬರಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಹಿಮದಲ್ಲಿ. ಘಟೋದ್ಗಜನ್ ನೆನೆಸ್ಕೊಂಡಂತೆ ಭೀಮ, ಕಷ್ಟ ಅಲ್ಲನೇ ನೆನ್ಸ್ಕೊಂಡ್ರು ಸಂಜು అల్వా, రైట్. వీడు సుఖానికి ఎప్పుడు వచ్చేవాడంటే రాజసూయ యాగం లాగా మాత్రమే, హిడంబిను రాలే కదా కదా. ఇట్స్ గుట్లే, వాడు దానికోసమే పుట్టిండేమో ఘటోద్గజుడు, వీళ్ళకి ఎప్పుడు హెల్ప్ చేసేకే పోవాలా అని ఉండొచ్చును. వాడు వస్తాడు, ఏమయ్యా నమ్మకం చేసుకుంటుంది అని అడుగుతాడు. అప్పుడు వాడు చెప్తాడు, మాకు ఇంక ఇక్కడ నడిచేక అయ్యలేదు, ద్రౌపదికి చాలా ఇదైపోయింది. ద్రౌపదికి నా చిన్నోళ్ళు నకుల సహదేవులు, వాళ్ళ గతి ఇంకేమై ఉంటుంది. మమ్మల్ని ఎట్లయినా చేసి బద్రికాశ్రమానికి ఇడిచిడి. ఆయా 5 minutes టైం ఏండ, ఇది ప్రాక్టికల్ గా 5 minutes టైం ఏండ అని అడిగేని చెప్తాను అంత ఊరికే. వాడు ఒప్పుకొని ఫస్ట్ లా లోమషులు, బృహదర్శులు, ధౌమ్యులు, వాళ్ళ శిష్యులను ఇందరినీ ఒకేసారి పిలుచుకొని బద్రికాశ్రమంలో ఇడ్చి హిల్ కమ్ బ్యాక్. వాపస్ వచ్చి వాళ్ళ అయ్యని, పెద్దయ్యని, పిన్నయ్య గారిని
ఆ, ఆ, అమ్ముని ఇందరిని పిలుచుకొని బద్రికాశ్రమానికి ఇడుస్తాడు. సరే థ్యాంక్స్ చెప్పరి వీళ్ళు వెళ్ళరి. ఆయన బద్రికాశ్రమంలో ఉండ్రి కొన్నాళ్ళు సుధారించుకోలేదనే వాళ్ళను పాపము. సరే ఇట్లా సుధారించుకున్నప్పుడు ఒకనాడు ఏమాయా అర్లీ మార్నింగ్ స్నానానికి దిగుతారు గంగాకి. వీళ్ళ 5 జనాలను దిగి స్నానం చేస్తా ఉంటారు. సడన్ గా గమ్మని వాసన, ఎంత గమ్మని వాసన! ఇన్ని ఏండ్లకి వాళ్ళు ఆబద్దు అట్లా వాసనే చూసిందలే. అందరికీ ఆశ్చర్యము. భీముడేమో జ్ఞాపకం చేసుకుంటాడు, ఓ ఎవరో ఏమో చేస్తా ఉన్నారు, మాటమో మాయమో యక్షిణీనో అనేసి. ఇది ద్రౌపది ఏమనుకుంటుంది, యావ దేవత వచ్చిందో యావ అప్సరస్ వచ్చిందో దాని వళ్ళు వాసనేమో ఇది అని అదనుకుంటుంది. వీడు ధర్మరాజుడు స్నానం అర్ఘ్యము చీడిస్తా ఉన్నాడు, అంత స్టాప్ చేసేసి చూస్తా ఉన్నాడు. ಬದರೀನ್ ಇಂಕ ಈಶಾನ್ಯ ದಿಕ್ಕಿಗೆ ಆ ಕಡೆಯಿಂದ ಗಾಳಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಈಶಾನ್ಯ ದಿಕ್ಕಿನ ಕಡೆಯಿಂದ ಬದರಿಕಾಶ್ರಮದಿಂದ ಈಶಾನ್ಯ ದಿಕ್ಕು వస్తా ఉంది వాసన. వాసన వచ్చే దాంట్లో వీళ్ళు మైమరుస్తారేమో అనుకునేంట్లో ఒక పువ్వు నదిలో కొట్టుకొని వస్తుంది వీళ్ళ పక్కకి. ద్రౌపది చేతికి చిక్తుంది. ఎంత బాగుంది ఆ పువ్వు అంటే, ఎంత తెల్లగా ఉంది, 1000s టుగెదర్ రెక్కలు దానికి. వాసన అంత వాసన చూసిన తక్షణం గుర్తయిపోతా ఉంది అది దేవ పుష్పము అనేసి. అట్లా పుష్పం ఎక్కడా చూసిందిలే, వీళ్ళు చూసిందంతా అది ఇది ఏమి గంగోత్రి దగ్గర చెప్తే కదా పూజ చేయాలంటే కిందకి వచ్చి పూలు కలెక్ట్ చేయాల్సిందే వాళ్ళని. ఆ పూలు విచిత్రం పూలే, అవి 5 కలర్స్ ఒక్కొక్క పువ్వ, పంచవర్ణದ ಹೂಗಳು అట్లా పూలు. అట్లదంతా ఈ యక్షులు కిన్నరుల నందనవనాల్లో దేవేంద్ర నందనవనాల్లో ఉండింది. ఇక్కడ తనక వచ్చింది అది. వీళ్ళ చేతికి చిక్కిన దానికి నా విచిత్రం ఉంది, ఎంత మత్తుంది దానికి. ఓ ద్రౌపదికి దాన్ని చేతిలో పెట్టుకున్న తక్షణ ఆ వాసనకి దాన్ని చూస్తా అట్లే కండ్లు మూసుకొనేసినంట, ముఖంలో నవ్వు వచ్చినంట. ఇదన్నీ చూసిరి పాండవులు. ఫుల్ వనవాసంలో ఒకే ఒక్క నాడు నగినిండలేదంట ద్రౌపది, తలెత్తి మాట్లాడుతా ఉండిలేదంట ఎవరి దగ్గర. అట్లా బేజారుతా, తన బిడ్డలో ఉండలే కదా, అంత బేజారుతో ఉండింది ద్రౌపది. ముఖంలో నవ్వు చూసేసి అందరికీ ఖుషి అయిపోయానంట. భీముడు తక్షణం వచ్చేసినంట దాని దగ్గరికి వచ్చి అడుగుతాడంట, ಹೂವ ಬೇಕಾ ನಿನಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತಾ ಹೂವ అని. అది కళ్ళు తీస్తుందంట ద్రౌపది, దానికి ఏమీ చెప్పేకైతా లేదు. ఆ పువ్వు వాసనకి అంత మైమర్చిపోయింది అది. ಅವಳ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಆಸೆಯನ್ನು ತೋರಿಸಿದ್ಲಂತೆ. ನೀನ್ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬೇಡ, ನಾನ್ ತಂದ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಿನಗೆ ಆ ಹೂವ అనేసి దడ రెడీ అయ్యి ఆ వాసన వచ్చుతా ఉండే పువ్వుని ఒక్కసారి కళ్ళకి నమస్కారం చేసుకుని భీముడు ఈశాన్య దిక్కిన కಡೆ ప్రయాణ ಮಾಡದ್నంತೆ. ఓకేనా? ఎంత దూరం పోలప్ప వాడు, ఇంకా ఎక్కడుందో గొట్లే పువ్వల్ల. అర్థమైతా ఉందా? వాసన ఎక్కడి నుంచి వస్తా ఉంది అని గొత్తలేదు, అది ఎక్కడుంది, దాని తోటే ఉందో, ఒకే ఒక పువ్వు వచ్చినో లేదు ఏమో మాయనో ఏమీ గొత్తలే. భీమునికి ఏం ధైర్యమో, నక్ల సహదేవ ధర్మరాయ ముగ్గురుండారు ద్రౌపదిని చూసుకునేకి. కరెక్టా? సరే ఇదన్నీ చూసుకొని వాడు వెళ్తాడు. వచ్చే వాసన పుడుక్కొని ఒకడే ఉండాడు. హైట్, పర్సనాలిటీ, ఎంత దూరానికి ఒక గిజ్జ, శక్తివంతుడు. వాడు నడిచే దీనికి చిన్న రాళ్ళు అన్ని డబుల్ అని పడిపోతా ఉందంట కిందికి. వాడు పయ్యే ఫోర్స్ కి చెయ్యి ఇట్లా ఊక్కొని పోతా ఉంటే ఆ చెయ్యి ఫోర్స్ కి చిన్న మాన్లన్నీ పడిపోతా ఉందంట. ఖుషీగా అట్లీస్ట్ దాన్ని ఒక పువ్వు ఇప్పించేకై, దాని ఆశ తీర్చేకైతుంది కదా అనే ఒక ఆశతో పోతా ఉన్నాడంట భీమసేనుడు. ఆ ఖుషి చూసినే అక్కడుండే చెట్లు, పెద్ద చెట్లు ఊగులాడుతా ఉందంట వాణి ఖుషి చూసి. అంత ఖుషితో పోతా ఉన్నాడంట. ఎంతో దూరం నడిచే భీమా
అంత దూరం నడిచినంట. మధ్యలో ఎక్కడో ఒక సరోవరం చిక్కే, అక్కడ కూర్చొనే చేతులు కాళ్ళు ముఖం కడుక్కొనే అక్కడ ఒక 2 పండ్లు చిక్కే తినే. అప్పుడు వాడి మనసు చెప్తుందంట, ఒక్క పువ్వు కోసము ఇంత సాహసం చేయాల్సిన. ఎక్కడ పోతాడాడు ಗೊತ್ತలే కదా, ఎన్నాళ్ళు అవుతుందో ಗೊತ್ತలే కదా. ఒకడే ఉన్నాడు, మిగతా వాళ్ళు అక్కడ వానదావ కాచుకొని ఉండారు. అర్జునుడు ఇంకా రానే లేదు. ధైర్యం చేస్తావా ఎలా అని మనసు అడగనంట వాణ్ణి. అప్పుడు వాడి బుద్ధి చెప్పనంట, పువ్వు కోసం సాహసం చేస్తాలే, పువ్వుని ಇಷ್ಟಪಟ್ಟ ಆ ಸೌಂದರ್ಯಮೂರ್ತಿ ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ, ಅವಳು ಖುಷಿ ಕೊಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಈ ಸಾಹಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಇದು ನನಗೆ ಇಷ್ಟವಾದ ಕೆಲ್ಸನೇ ಅಂತ ಬುದ್ಧಿ ಮನಸ್ಸಿನ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಹೊಡೆದು ಹೇಳ್ತಂತೆ, ನನ್ನಿಷ್ಟದ ಕೆಲ್ಸ ಇದು ಅಂತ. ಆಯ್ತು, ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಇದಾನೆ. ರಾತ್ರಿ ಆಗೋಗಿದೆ. ಆ ಬೆಳದಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಆ పర్వతಗಳಲ್ಲಿ కాడిನಲ್ಲಿ ఈ సంజీవిని చెట్లు, ఎన్నో మెడిసినల్ ప్లాంట్స్ వాసనలు అప్పుడొస్తా ఉందంట మనకి. ఈజ్ నాట్ అబ్జర్వింగ్ ఎనీథింగ్, హీఈస్ జస్ట్ గోయింగ్ ఆన్. ఆ వాసన ఎక్కడొస్తా ఉంది, ఆ పక్కన ఇంకా వస్తా ఉందో, హీఈస్ గోయింగ్ ఆన్ 2-3 days అయిపోయింది సంజు. ఒకనాడు నిద్రపోయిండ్లే మనిషి. స్టిల్ గోయింగ్ 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 గోయింగ్. కొనానికి మనకి ఎన్ని దినాలు ఆయా అని గొతకాలే. ఇప్పుడు వాపస్ పోయేకైతాలే వానికి. అని మనసు చెప్తుంది, ఇంత దూరం వచ్చిండావు, చిక్కలేదే పువ్వా, వాపస్ పోయేకైతుందా నీకేంటే. వాడిని బుద్ధి చెప్తుందంట, నేను ఒకసారి ಅನ್ಕೊಂಡ ಕೆಲಸ ಮುಗಿಸ್ಬೇಕು. ನೀನು ಮನಸ್ಸಿನ ಇಷ್ಟಕ್ಕೆ ನಡೆಯುವಂತವನಲ್ಲ ನಾನು. ನನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಅಲ್ಲಿದೆ, ಅವಳಿಗೋಸ್ಕರ ತರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇದನ್ನ. ಕಷ್ಟವೋ ಸುಖವೋ, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ఫైండ్ దట్ ఫ్లవర్ అని అనుకుని ముందరికి వచ్చేది. కోపం వచ్చేసాయి వానికి, అసహాయకత నా సంజు. ఎస్, హెల్ప్లెస్. ఒక మనిషిలే మాట్లాడుకునేకి వాడిది వాడే మాట్లాడుకోవాలా. కోపానికి ఇది గద ఎత్తి అక్కడ ಮುಂದ್ರುನ್ನಿಂది ఇది ದೊಡ್ಡ ಕಲ್ಲು ಬಂಡೆಗಳ ಮೇಲೆ ಹೊಡಿತಾನಂತೆ. ಎಷ್ಟು ಜೋರ್ ಸೌಂಡ್ ಕೇಳಿಸುತ್ತವ. ಆವಾಗಲ್ಲೇ ಒಂದು ಮಾತು ಕೇಳ್ತಂತೆ ಅವನಿಗೆ, ಯಾರಯ್ಯ ಅದು, ಇದು ದೇವಭೂಮಿ, ಇಲ್ಲಿ ಯಾರು ಬಂದು ನಮ್ಮನ್ನ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ನಾವು ಗಾನ ಪ್ರಿಯರು, ನಮಗ್ ಗಲಾಟೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಲ್ಲ, ನೀನ್ ಯಾರು ಅಂತ ಯಾರೋ ಕೇಳಿದ್ರು. ಭೀಮಾ ಸುತ್ತಲೂ ನೋಡ್ದ, ಯಾರು ಕಾಣಿಸ್ಲಿಲ್ಲ. ನೀನು ಅಶರೀರಿಯಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ನಾನು ಆನ್ಸರ್ ಕೊಡಕ್ ರೆಡಿ ಇಲ್ಲ. ನಾನ್ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಕೇಳು, ನಾನು ಕುಂತಿ ಪುತ್ರ ಭೀಮಸೇನ, ನಮ್ಮಣ್ಣ ಧರ್ಮರಾಜ, ನನ್ನ ತಮ್ಮಂದ್ರ ಇಂಥವ್ರು, ನಾನು ದ್ರೌಪದಿಗೋಸ್ಕರ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ, ಪುಷ್ಪ ಬೇಕಷ್ಟೇ ನನಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಅವನ ಮುಂದೆ ಮಣಿಭದ್ರ ಅನ್ನೋ ಒಬ್ಬ కిం పురుష కాಣಿಸದ್నంತೆ. కిం పురుష అంటే నా లెక్క ప్రకారం కుదిరే ముఖము, మనిషి ఒళ్ళు, హయవదన ఉండే కదా ఆ ತರ. ಓಕೆನಾ? కిం పురుష ಕಾಣಿಸದ್ನಂತೆ. ಕಾಣಿಸಿ ಅವನು ಹೇಳಿ, ನನ್ನ ಹೆಸರು ಮಣಿಭದ್ರ, ನೀನ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇದೀಯಾ? ಬದ್ರಿ ಆಶ್ರಮದಿಂದ. ಚಾನ್ಸೇ ಇಲ್ಲ, ಈ ಹೂವ ನಿನ್ನ ಹೆಂಡತಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಕ್ ಹೆಂಗ್ ಚಾನ್ಸ್ ಇದೆ? ಅದಿರೋದು ಕುಬೇರನ ನಂದನವನದಲ್ಲಿ. ಅಲಕಾಪುರಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ನೀನು, ಹಿಮಾಲಯದಲ್ಲೇ ಇದೆಯಾ, ಇನ್ನು ಗಂಧಮಾದನ ಕೂಡ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ನಿನಗೆ. ಆ ಪರ್ವತ ದಾಟಿ ಹೋದ್ರೆ ತಾನೇ ನಿನಗೆ ಅಲಕಾಪುರಿ ಎಂಟ್ರನ್ಸ್ ಸಿಕ್ಕೋದು. ಅಲ್ಲೆಲ್ಲಿಂದ ನಿನಗೆ ಹೇಗ್ ಸಿಕ್ತು ಈ ಹೂವ ಅಂತ ಕೇಳಿ. ನನಗ್ ಸಿಕ್ಲಿಲ್ಲ, ನನ್ ಹೆಂಡತಿಗ್ ಸಿಕ್ಕಿರೋದು, ಅವಳ ಆಸೆ ತೀರ್ಸಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬರ್ತಾ ಇದ್, ನಂಗೆ ಇನ್ನೇನು ಬೇಡ, ಕೆಲವು ಹೂವ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಸಾಕು. ಅವನ್ ಮಣಿಭದ್ರ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನಿನ್ನಂತ ಸಾಹಸಿ ನೋಡಿ ನನಗ್ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆಯ್ತು, ಇನ್ನೂ ಮುಂದೆ ಹೋದ್ರೆ ಗಂಧಮಾದನ ಪರ್ವತ ಸಿಕ್ಕತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಮಹಿಮಾನ್ವಿತರು ಇರ್ತಾರೆ, ಯಾರನ್ನು ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಮಾಡಬೇಡ. ಇಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಮಾಡ್ದಿಯಲ್ವಾ, ಹಂಗೆ ಯಾರನ್ನು ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಮಾಡಬೇಡ. ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಹಾಡು ಹೇಳೋರು ಇರ್ತಾರೆ, ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡೋರು ಇರ್ತಾರೆ, ಯಾರನ್ನೂ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಮಾಡದೆ ಹೋಗು, ನಿನಗ್ ಸಿಕ್ಕುತ್ತೋ ಇಲ್ವೋ ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ,
ಆ ಹೂವ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕುಬೇರನ್ ಜನ ಸೈನಿಕರಿರಲ್ವಾ ಕಾವಲು, ಅವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಗೆಲ್ಲಕ್ಕಾಗತ್ತಾ ನಿನಗೆ ಅಂತ ಮಣಿಭದ್ರ ಕೇಳ್ದ. ನೀನ್ ದಾರಿ ತೋರ್ಸಿದ್ಯಲ್ವಾ, ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್, ಮುಂದಿನ ಕೆಲ್ಸ ನಾನ್ ನೋಡ್ಕೊಂತೀನಿ. ಆಯ್ತಪ್ಪ ಹೋಗ್ಬಾ, ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ದ. ಮಣಿಭದ್ರ ಮಾಯ ಆದ. ಇವನೇನ್ ಮಾಡ್ದ, ಭೀಮ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೊರಟ 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 ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಂಗೆನೆ ಹಿಮ ಆ ಮುಚ್ಕೊಂಡ್ರ ಬೆಟ್ಟಗಳ ಹತ್ರ ಬರ್ತಾ ಇದೆಯೇನೋ ಅನ್ನೋ ಹಂಗ ಆಯ್ತಂತೆ ಅವನಿಗೆ. ಅಷ್ಟು ದೂರ ಹೊರಟೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನ ಅವನು. ಮುಂದಕ್ಕಿರೋದೆಲ್ಲ ಹಿಮ ಬಿದ್ದಿರೋ ಪರ್ವತಗಳೇ. ಯಾವ ಕಡೆ ಬಂದೆ ನಾನು ಅಂತ ತಲೆ ಕೆರ್ಕೊಂಡಂತೆ ಒಂದ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಭೀಮ. ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ, ಮಣಿಭದ್ರ ಹೇಳಿದ್ ಹೀಗೆ ಹೋಗು ಅಂತ ಅಲ್ವಾ ಅನ್ಕೊಂಡು ಮುಂದೆ ಬರುವಾಗ ದೊಡ್ಡ ಪರ್ವತ ಎದುರುಗೆ. ಆ ಪರ್ವತದ ತುಂಬಾ ಬಾಳೆಹಣ್ಣಿನ ಬಾಳೆ ಮರಗಳು. ಅದಕ್ಕೆ ಕದಳಿ ವನ ಅಂತ ಹೆಸರು. ಏನು ವಿಚಿತ್ರವಾಗಿದೆ, ಇಂಥ ಕಡೆ ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ಬಿಡುತ್ತಾ? ಈ ಹಿಂದ್ಲಗಡೆನೆ ಹಿಮ ಇರೋ ಪರ್ವತಗಳು. ಅದೇನಾದ್ರೂ ಹಿಮ ಮಳೆ ಏನಾದ್ರೂ ಬಂದ್ರೆ ಇದೆಲ್ಲ ಮುಚ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ಇಂಥ ಕಡೆ ಇಷ್ಟು ಹಚ್ಚ ಹಸಿರಾಗಿರೋ ಕದಳಿವನ ಹೆಂಗಿದೆ, ಏನಿಲ್ಲಿನ ಮಹಿಮೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಂತೆ. ಅವನಿಗೆ ತೋಚ್ಲಿಲ್ಲ ಏನು. ಆಯ್ತು ನೋಡೋಣ ಅಂತ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಎಲ್ಲಾ ಬಾಳೆ ಗಿಡಗಳಲ್ಲೂ ಏನು ಬಾಳೆ ಹಣ್ಣುಗಳು, ಬಾಳೆ ಗೊನೆಗಳು. ಈ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಗಿಡದಲ್ಲೂ ಇವನಿಗೆ ಹಸಿವು ಆಯ್ತು. ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲೇ ನಿಂತ ಒಂಚೂರು ಹಣ್ಣುಗಳು ಕಿತ್ಕೊಂಡ ತಿಂದ, ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೊರಟ. ಆಯ್ತಾ, ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೊರಟು ಬರ್ತಾ 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 ಅಲ್ಲಿ ಮಣಿಭದ್ರ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಹೇಳಿದ್ದ. ಆ ಗಂಧಮಾದನ ಪರ್ವತದಲ್ಲೇನೆ ಒಂದು ಕಿರಿದಾದ ದಾರಿ ಇದೆ, న్యారో రోడ్ ఉంది. అది మనుషులు యూజ్ చేసేట్లా కాదు. దాన్ని దాటిపోతేనే నీకేమైనా క్లూ చిక్కేది అని చెప్పిండే. అక్కడికి వచ్చేపటికి రాత్రాయ. సరే అక్కడే ఉండిస్తాడు వాడు ధైర్యం చేసలే భీముడు ముందర పోయేదానికి. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಅಕ್ಕಡೆ ಒಂದ್ ಸರೋವರನ ಸಿಕ್ಕತ್ತ ಅವನಿಗೆ. ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಬಾಳೆಹಣ್ಣುಗಳು ತಿಂದು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಮುಂದಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಅವನಿಗೆ ಒಂದು ಹಾಡು ಕೇಳಿಸುತ್ತೆ. ಯಾರೋ ಗಾಯಕರು ಹಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಹಾಡುಗಾರರು. ಎಷ್ಟು ಸೊಂಪಾಗಿ ರಮಣೀಯವಾಗಿ ಇಂಪಾಗಿದೆ ಹಾಡು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಬ್ಬಾ ಅನ್ಕೊಂಡಂತೆ ಭೀಮ. ಆ ಲಿರಿಕ್ಸ್ ಏನು ಅಂತ ಗಮನಿಸಿದ್ನಂತೆ ಅವನು. ಗಮನಿಸಿದಾಗ ಅದು ರಾಮನ ಕತೆ, ತ್ರೇತಾಯುಗದ ಶ್ರೀರಾಮನ ಕತೆ. ಯಾರು ಹಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? ಇವನಿಗೇನಾಯ್ತು, ಅವನು ಯಾವ ಕೆಲ್ಸಕ್ ಬಂದಿದ್ನ ಅದ್ ಮರ್ತೋದ ಭೀಮ. ಹಾಡ್ ಹೇಳ್ತಾರವ್ರು ಯಾರು ಅಂತ ಹುಡ್ಕೊಂಡೋದ. ಇವನ ಕೆಲ್ಸ ಮರ್ತೋಯ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ಹಾಡೋರು ಯಾರು ಅಂತ ಹುಡ್ಕೊಂಡು ಹೊರಟ್ನ ಅವನು. ಮುಂದಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ 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 ಇದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ 4 రోడ్స్ ఉన్నంట. రోడ్స్ అంటే రోడ్స్ కాదు, 4 ಕವಲು ದಾರಿ. ಅವನಿಗೆ ಯಾವ ಕಡೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಯಾವ್ದು ರೈಟ್ ಪಾತ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಹೋಗ್ಲಿ, ಹಾಡೋರು ಯಾರಿದಾರ ಕೇಳೋಣ ಅಂದ್ರೆ ಹಾಡ್ ನಿಂತೋಗಿದೆ ಸಡನ್ ಆಗಿ. ಹೆಂಗ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು? ಬರ್ತಾನಂತೆ ಆ ರೋಡ್ಗಳಿಗೆ. ಆ ಕೂಡಲಿ ಆ ಸೆಂಟರ್ ಬಂದಂತೆ. ಅವನು ಬಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲೊಂದು ಕೋತಿ ಮುದುಡ್ಕೊಂಡಿದೆ ಅಂತೆ. ಪಾಪ ಚಳಿ ನಡುತ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತೆ, ವಯಸ್ಸಾಗೋಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಎದ್ದೇಳಕ್ಕೂ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯೋ ಇಲ್ವೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಆ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಬಿದೋಗಿದೆ ಅದು ಕೋತಿ. ಅದ್ರ ಬಾಲ ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ ದಾರಿಗಡ್ಡಕ್ಕೆ. ನಡುತ್ತಾ ಇರೋ ಕೋತಿ, ಅಯ್ಯೋ ಪಾಪ ಎಷ್ಟು ಮುದಿಯಾಗಿದೆ, ಮೈಯೆಲ್ಲ ಸುಕ್ಕುಗಟ್ಟೋಗಿದೆ, ಎದ್ದೇಳಕ್ಕೂ ಆಗದೆ ಇರಂಗಿದೆ. ಎಬ್ಸೋಣ್ಮ ಅನ್ಕೊಂಡಂತೆ ಭೀಮ. ಅಯ್ಯೋ ಬೇಡಪ್ಪ, ಯಾಕೆ ಬಂದಿದ್ದು, ನಮ್ಮ ದಾರಿಗೆ ನಾವ್ ಹೋಗೋಣ. ನೋಡ್ತಾನಂತೆ ಹೋಗಕ್ಕೆ. ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ದಾರಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ. ಹೋಗಕ್ ಹೋದ್ರೆ ಬಾಲ ಅಡ್ಡ ಇದೆ. ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನ ದಾಟಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ಬಾಲ ಹಿಂಗೆ ಮೆಲ್ಲಕ್ ಸರ್ಸಣ್ವ ಅನ್ಕೊಂಡಂತೆ. ಅದು ಇನ್ನೇನಾದ್ರೂ ರಾಕ್ಷಸ ಆಗಿ ಇನ್ನೇನಾದ್ರೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಆದ್ರೆ ಬೇಡ, ಎಬ್ಬಿಸ್ಬಿಡೋಣ ಅಂತ ಬಂದು ಕೋತಿ ಮಕ್ಕದ ಹತ್ರ ಬಂದಂತೆ. ಅಯ್ಯ ಕೋತಿ, ನಾನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗಿದೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ನಿನ್ ಬಾಲ ಸರ್ಸು, ನಾನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೊಟ್ಟೋಗ್ತೀನಿ, ನನ್ ಕೆಲ್ಸ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ.
ಆ ಕೋತಿ ಮಾತೇ ಆಡ್ಲಿಲ್ಲ, ಕಣ್ ಮುಚ್ಕೊಂಡ್ ನಡ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಇವಾಗ ಭೀಮಾ? ಎಷ್ಟೋ ದಿನ ಆಗೋಗಿದೆ, ಅರ್ಜೆಂಟಾಗಿ ಅವನು ವಾಪಸ್ಸು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಹೂವ ತಗೊಂಡು. ಈ ಕೋತಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಅವನು ಕೋಪ ಬಂತು. ಅಯ್ಯ ಕಪಿ, ನಾನ್ ಹೇಳಿದ್ ಕೇಳಿಸ್ಲಿಲ್ವೇ? ಕಿವಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದೀಯಾ ಇಲ್ವಾ? ನಾನು ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ನನಗ್ ಕೆಲಸ ಇದೆ, ಬಾಲ ಸರ್ಸು ಅಂತ. ಆವಾಗ ಕಂಡ್ಬಿಡ್ತಂತೆ ಪಾಪ ಮುದಿ ಕೋತಿ. ಆವಾಗ ಹೇಳ್ತಂತೆ, ನೋಡಪ್ಪ ನಂಗೆ ವಯಸ್ಸಾಗೋಗಿದೆ, ಎಷ್ಟೋ ದಿನಗಳಿಂದ ಉಪವಾಸ ಮಾಡಿ ಧ್ಯಾನ ತಪಸ್ನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದೀನಿ, ನನಗ್ ಶಕ್ತಿ ಕೂತ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ, ನನ್ನ ಬಾಲ ನಾನು ಹೆಂಗಪ್ಪ ಸರಿಸ್ಲಿ, ಒಂಚೂರು ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ನುಗ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗು. ಆಯ್ತು, ಇವನೇನ್ ಮಾಡ್ದ? ಗದೆಯಿಂದ ಚಿಂಗ್ ಅಂದ. ಜರುಗ್ಲೇ ಇಲ್ಲ ಬಾಲ. ಇನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಜೋರಾಗಂದ. ಜರುಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಅವನು ಬಲವಂತವಾಗಿ ನುಗ್ದ, ಆದ್ರೂ ಎತ್ತಕ್ಕಾಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅವನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಬಾಲನ. ಗದೆನ್ ಕೆಳಗಡೆ ಇಟ್ಟು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಿಂಗಂದ, ಅದೂ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಏನು ಮುದಿ ಕೋತಿ ಬಾಲ ಇಷ್ಟು ಭಾರ ಆಗಿದ್ರ ಆ ಕೋತಿ ಇನ್ನೆಷ್ಟು ಭಾರ ಇರ್ಬೇಕು? ಏನ್ ಮಾಡಿ ಕುಕ್ಕರ್ಗಾಲಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ತಳ್ಳುದ್ರು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಲಿಲ್ಲ ಬಾಲ. ಏನಪ್ಪಾ ಹಿಂಗಾಯ್ತು? ಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮ ಇಷ್ಟು ದೂರ ಬಂದಿದ್ದೀನಲ್ಲ, ಇದೇನಪ್ಪ ಇಂಥ ಇದಕ್ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡೆ ನಾನು, ಇದನ್ ದಾಟ ಹಂಗಿಲ್ಲ. ಅದು ಬಾಲ ಎತ್ತಲ್ಲ, ನನಗೆ ಎತ್ತಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ನೀನೇ ಗತಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಂತೆ. ಆವಾಗ ಕೋತಿ ಬಾಯಿ ಬಿಡ್ತಂತೆ, ಇವಾಗ ಮಾಡ್ದೆ ನೋಡು ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲ್ಸ. ಏನಾದ್ರೂ ಕೆಲ್ಸ ಮಾಡುವಾಗ ದೇವ್ರನ್ನ ಸ್ಮರಿಸ್ಬೇಕು, ಹೌದಾ? ನೀನ್ ಸ್ಮರಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ಯಾ ನಿನ್ನ ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ? ಇಲ್ಲ, ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಸ್ಮರ್ಸದ್ನೇ ಹೊರತು ಕೃಷ್ಣ ಕೃಷ್ಣ ಅಂತ ಶುರುನಲ್ಲಿ ಸ್ಮರ್ಸ್ಲಿಲ್ಲ. ಇಂಥ ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಿದೀನಿ ಅಂತ ಕೃಷ್ಣಂಗೆ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ ಮನ್ಸಿನಲ್ಲಿನ, ಹೌದಾ? ಆವಾಗ ಭೀಮನಿಗೆ ಅನುಮಾನ ಬಂತು, ಯಾರ್ ನೀನು? ನನ್ನ ಮನ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದ ನಿನಗೆ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು? ಆವಾಗ ಕೋತಿ ಅಂತಂತೆ, ನೀನ್ ಯಾರು ನನ್ನನ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ಯಾ? ನಿನ್ನ ಪರಿಚಯ ಹೇಳಿದ್ಯಾ? ಯೂಶಲಿ ಭೀಮ ಹಂಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದು, ನಿನ್ ಗಮನಿಸಿರಬಹುದು. ನಾನು ಕುಂತಿ ಪುತ್ರ ಭೀಮ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನೀನ್ ಯಾರು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದ, ಹೌದಾ? ನೀನ್ ಕೊಟ್ಯಾ ನಿನ್ನ ಪರಿಚಯ ಅಂತ ಕೇಳ್ತು ಕೋತಿ. ಆಯ್ತು, ಅವನ್ ಹೇಳ್ದ, ನಾನು ಕುಂತಿ ಪುತ್ರ ಭೀಮಸೇನ, ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಆಸೆ ಪಟ್ಟಿದ್ದಾಳೆ ಒಂದು ಹೂವಿಗೋಸ್ಕರ, ಆ ಹೂವ ಹುಡ್ಕೊಂಡು ಇಷ್ಟು ದೂರ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ, ದಯವಿಟ್ಟು ಬಾಲ ತೆಗೆದು ದಾರಿ ಕೊಡು, ನನ್ ತಪ್ಪಾಯ್ತು, ಅಹಂಕಾರದಿಂದ ಮಾತಾಡ್ದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ದ. ಆಮೇಲೆ ನೀನ್ ಯಾರು ಅಂತ ಕೇಳಿ. ಆವಾಗ ಹನುಮಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನನ್ನನ್ನ ಎಲ್ಲೋ ನೋಡಿದೀಯಾ? ಹೋಗ್ಲಿ ನೀನು, ನಿನ್ನನ್ನೇನಿಗೆ ಕೈಯ ನೋಡ್ತೀನಿ, ಮುದಿಕೋತಿನ? ನನಗ್ ಗೊತ್ತಿರೋದೆಲ್ಲ ನಮ್ಮಣ್ಣ ಹನುಮಂತ ಒಬ್ನೇ, ವಾಯುಪುತ್ರ. ಅದ್ ಹೆಂಗೆ ನಿಮ್ಮಣ್ಣ ಹನುಮಂತ ಅಂದ ಅವನು ಕೋತಿ. ಆವಾಗ ಭೀಮ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನಮ್ಮಪ್ಪ ವಾಯುಪುತ್ರನೇ ಹನುಮಾನನು, ತ್ರೇತಾಯುಗದವನವನು, ಅವನು ಯಾರು, ನೀನ್ ಯಾರು? ನಿನ್ನಂತ ಕೋತಿ ನಾನೇನಿಕ್ ನೋಡಿರ್ಬೇಕು? ನನಗ್ ಗೊತ್ತಿರೋ ಮಹಾಪುರುಷ ಮೊದಲಿನವನವನೇ, ಕೊನೆಯವನು ಅವನೇ, ಹನುಮಂತ ನಮ್ಮಣ್ಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ದ. ಅವಾಗ ನಗ್ತಾ ಕೋತಿ ತನ್ನ ನಿಜ ರೂಪ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತಂತೆ, ನಾನು ಹನುಮಂತ, ಅಂಜನಾದೇವಿ ಪುತ್ರ. ಆ ಅಂಜನಾದೇವಿನೇ ಕುಂತಿಯಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದಾಳೆ ಇವಾಗ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನನ್ನ ಮೀಟಿಂಗ್ ಆಯ್ತು. ಜೊತೆಗೆ ನೀನು ಇಲ್ಲಿನ ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ನಿನಗೆ ಏನೋ ನಾನು ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ನಿನಗೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಜ್ಞಾಪಕ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ವ್ಯಾಸರು ಹೇಳಿದ್ರು, ನೀನು ಹೋಗಿ ನಿನ್ನ ಶಕ್ತಿ ವೃದ್ಧಿ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ ಇಂದ್ರಕೀಲ ಪರ್ವತಕ್ಕೆ ಹೋಗು, ತಪಸ್ ಮಾಡು ಅಂತ, ಹೌದಾ? ಅವನ್ ಹಂಗೋದ, ಅವನ್ ಶಕ್ತಿ ವೃದ್ಧಿ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ. ನಕುಲ ಸಹದೇವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರು, ಅಶ್ವಿನಿ ದೇವತೆಗಳನ್ನ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡಿ ಅವರಿಂದ ಶಕ್ತಿ ಪಡೀರಿ ಅಂತ. ಭೀಮನ್ಗೆ ಏನ್ ನನಗೆ ಹೇಳಲ್ವಾ ಅಂದ್ರೆ, ನೀನೇ ಮೀಟ್ ಮಾಡಿ ನೀನೇ ತಗೊಂತೀಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಇನ್ನೇನು ಹೇಳಲಿಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ, ಹೌದಾ? ಹಂಗಿರುವಾಗ ಈಗ ಆಯ್ತಲ್ವಾ, ಹನುಮಂತನ್ ನೋಡ್ದ ಅವನು. ಅಲ್ಲಿ ನಕುಲ ಸಹದೇವ್ರು ಅಶ್ವಿನಿ ದೇವತೆಗಳನ್ನ ಒಲಿಸ್ಕೊಂಡ್ರು. ಅವರು ಅಶ್ವಿನಿ ದೇವತೆಗಳು ಎಂಥ ವರ ಕೊಟ್ರು ನಕುಲ ಸಹದೇವ್ರಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋವ್ರಿಗೆ ಯುದ್ಧ ಭೂಮಿನಲ್ಲಿ ಎಂಥ ಪ್ರಾಣಾಪಾಯ ಬಂದಿದ್ರು ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತದ ಜನಕ್ಕೆ, ಅವ್ರನ್ನ ಬದುಕಿಸ್ಕೊಳಕ್ ಆಗ ಅಂತ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟ.
ಅಶ್ವಿನಿ ದೇವತೆಗಳು, ನಕಲ ಸಹದೇವರಿಗೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಅದೊಂದು ವರ ಆಯ್ತು ಅವ್ರಿಗೆ. ಅರ್ಜುನ ಹೋದ, ಅವನ್ ಗೆದ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತಾನಿನ್ನ. ಭೀಮ, ಇದು ಭೀಮನ ಕತೆ. ಅವಾಗ ಭೀಮ ಖುಷಿ ಆಗೋಯ್ತಂತೆ. ಹನುಮ ಅವನು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕಾಲಿಗೆ ಬಿದ್ದು ನಮಸ್ಕಾರ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟ. ಖುಷಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಣ್ಣ ನಿನ್ನ ನೋಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ, ಹನುಮಂತನಿಗೆ ಅಣ್ಣ ಅಂತ ಕರೆಯೋರು ಯಾರು ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅವನ ಖುಷಿ ಆಯ್ತಂತೆ. ಕರೆದು ದಬ್ಕೊಂಡಂತೆ ಭೀಮನ ದಬ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಹನುಮಂತನಿಂದ ಶಕ್ತಿಯ ತರಂಗಗಳು, ಸ್ಪಾರ್ಕ್ಸ್, ಬೆಂಕಿಯ ಸ್ಪಾರ್ಕ್ಸ್ ತರ ಬಂದು ಭೀಮನ ಒಳಗಡೆ ಹೋಯ್ತಂತೆ. ಭೀಮ ಕುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಫೆಲ್ಟ್ ಇಟ್. ಅವನಿಗೆ ಫೀಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತೆ, ರೇಸ್ ಒಳಗಡೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಶಕ್ತಿ ಸಂಚಯ ಅಂತಾರ ಅದನ್ನ. ಆ ಶಕ್ತಿ ಎಲ್ಲ ಅವನೊಳಗಡೆ ಬರ್ತಿದೆ ಅಂತೆ. ಹನುಮಂತನಲ್ಲಿರೋ ಒಂದು ಭಾಗದಷ್ಟು. ಎಷ್ಟು ಶಕ್ತಿ ಇರಬೇಕು ಹನುಮಂತನಿಗೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಮೈಯೆಲ್ಲ ಸುಖೋಷ್ಣ, ಅಂದ್ರೆ ಜ್ವರನೂ ಅಲ್ಲ, ಆ ಶೀತದ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಮೈ ಸುಖೋಷ್ಣ ಬೆಚ್ಚಗಾಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇನ್ನೆಷ್ಟು ಶಕ್ತಿ ಇರ್ಬೇಕಾ ಹನುಮಂತನಿಂದ ಬಂದ ಶಕ್ತಿಗೆ. ಫುಲ್ ಬಾಡಿಯ ಬೆಂಕಿ ಕಣಗಳು ಹೊಡೆದಂಗ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಂತೆ ಅವನಿಗೆ, ಭೀಮನಿಗೆ. ಅವನ ಆಯಾಸ ಎಲ್ಲ ಕರಗೋಯ್ತಂತೆ, ಖುಷಿ ಆಗೋಯ್ತಂತೆ, ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಆನಂದ ಬಾಷ್ಪ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಂತೆ. ಆವಾಗ ಕಾಲ್ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದು, ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ತಪ್ಪಾಯ್ತು, ನೀನ್ ಯಾರು ಅಂತ ನೋಡ್ಲಿಲ್ಲ, ನಾನು ಭೀಮ ಅನ್ನೋ ಅಹಂಕಾರದಲ್ಲಿದ್ದೆ ಅಂತ ಇನ್ನೂ ಒಂದ್ಸರಿ ಸಾರಿ ಕೇಳ್ತಾನಂತೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಆವಾಗ ಅವನ್ ಹೇಳ್ತಾನಂತೆ, ಇದು ದ್ವಾಪರ ಯುಗ, ಅದು ಎಂಡಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿದೆ. ನಿನಗಿಂತ ಗೊಬ್ಬ ಜನ, ನಾನು ಸುಮ್ಮನೆ ಬಳಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಆ ಮಾತು ಅಷ್ಟೇ. ಇನ್ನೆಂತೆಂತ ಅವ್ರು ಹುಟ್ಟುತ್ತಾರೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನಾನು ನೀನು ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದ್ರು, ನನ್ನಿಂದ ನಿನಗೆ ಈ ತರ ಶಕ್ತಿ ಸಂಚಯ ಆಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅನ್ನೋ ಒಂದೇ ಒಂದು ರೀಸನ್, ಲಿಂಕ್ ಇದು ಸೌಗಂಧಿಕಾ ಪುಷ್ಪಕ್ಕೆ. ಆ ಪುಷ್ಪ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕದೆ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಪಾಂಡವಾಸ್ಗೆ ಭೀಮ ಇಷ್ಟು ದೂರ ಬರೋ ಕೆಲ್ಸನೇ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ನಕುಲಾನು ಬರ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು, ಸಹದೇವನು ಬರ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು, ಕೊನೆಗೆ ಧರ್ಮರಾಯನೇ ಬರ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು. ಯಾಕೆ ಬರ್ಲಿಲ್ಲ? ಅವ್ರಿಗೆ ಇದೆಲ್ಲ ತಡೆಯೋ ತಾಕತ್ತಿದ್ಯಾ? ಇಲ್ಲ. ಭೀಮ ಒಬ್ಬನೇ ಇದ್ದಿದ್ದು, ಅವನೇ ಬರ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಅವನಿಗೆ ಆ ಶಕ್ತಿ ಸಿಕ್ಕಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಲ್ವಾ? ಹಾಗೆ ಭೀಮನ ಖುಷಿ, ನಾಕಿನ್ನ ಅದೃಷ್ಟವಂತಲ ಮಾಯನ್ನೇ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಅನಿಸಿ. ఓకే అంత ఖుషి వానికి. ఆడ ఒకే ఒక ఆశ ఉంది అన్న, నాకు తీరుస్తావా నువ్వు అని అడిగే. హనుమంతుడు కండ్లు అరళిచ్చి చూసినంట, నీకేం ఆశ, ఇక్కడ నేను తీరిచ్చేట్లది అడిగేవాడు. ఏం కావాలప్ప నీకు, వరమిస్తాను నీకు, నువ్వేం కావాలన్నా కోరుకో అనే ಭೀಮನಿಗೆ. ಭೀಮ ಏನ್ ಕೇಳ್ದ, ನನಗೇನು ಇಲ್ಲ, ನೀನು ನನ್ನ ತಮ್ಮ ಅರ್ಜುನ ಇದ್ದಾನಲ್ವಾ, ಅವನ ಧ್ವಜದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಕೂತ್ಕೋಬೇಕು ಯುದ್ಧದ ಟೈಮಲ್ಲಿ, ಆವಾಗ ನಿನ್ನ ಶಕ್ತಿ ಅವನ್ನ ಕಾಪಾಡುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಧೈರ್ಯ ನನಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಆವಾಗ ಹನುಮಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನಿನ್ನನ್ ಕೇಳ್ಕೊ ಅಂದ್ರೆ ನೀನ್ ಅವನ್ಯ ಕೇಳ್ಕೊಂಡ್ಯಲ್ಲೋ ಅಂತ. ಸಾಕು, ನಿನ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇವಾಗ ಸಿಕ್ಕಿದೆ, ನೀನ್ ನನ್ ದಬ್ಕೊಂಡು ನಿನ್ನೊಳಗಡೆಯಿಂದ ನನಗೆ ಪವರ್ ಕೊಟ್ಟಿದೀಯಲ್ಲಪ್ಪ, ಸಾಕು ಅಂತಂದಾಗ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ವರ ಕೊಡ್ತಾನಂತೆ ಹನುಮ. ನಿನ್ನ ಗದೆನಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಗದೆಯ ಶಕ್ತಿನ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಯುದ್ಧದ ಟೈಮಲ್ಲಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ನೋಡು, ಯೋಚನೆ ಮಾಡು, ಹೆಂಗ್ ಕೂಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಒಳ್ಳೆಯವ್ರಿಗೆ ದೇವರ ಕೃಪೆಯಿಂದ ಅವ್ರು ಎಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯವ್ರು ಇನ್ನೂ ಬಲವಂತರಾಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅಲ್ವಾ? ನನ್ನ ಗದೆಯಲ್ಲಿರೋ ಶಕ್ತಿನ ನಿನ್ನ ಗದೆಗೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ನಿನ್ನ ಗರ್ಜನೆ, ಅವನು ಕಿರ್ಚ್ತಾ ಇರ್ತಾನಲ್ವಾ ಭೀಮ, ರೋಷ ಬಂದ್ರೆ ಕೋಪ ಬಂದ್ರೆ ಅವನು ಗರ್ಜನೆ ಮಾಡೋದೇ ಕೆಲ್ಸ. ನಿನ್ನ ಗರ್ಜನೆಯಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಗರ್ಜನೆಯ ಶಕ್ತಿನ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಆ ಗರ್ಜನೆ ಕೇಳಿನೇ ಎಷ್ಟೋ ಕೌರವರಿಗೆ ಭಯ ಬರಬೇಕು, ನಿನ್ನ ಎದುರಾಳಿಗೆ ಭಯ ಬರ್ಬೇಕು. ನಿನ್ನ ನೋಡಿದ್ರೆ ಭಯ ಬರೋ ಅಂತ ಎದುರಾಳಿನ ಬೇಗ ಸಾಯಿಸ್ಬೋದು ನೀನು ಅಲ್ವಾ? ಆ ಶಕ್ತಿನ ನಿನಗ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ವರ ಕೊಟ್ಟನಂತೆ ಅವನು ಭೀಮ. ಭೀಮನಿಗೆ ವರ ಕೊಟ್ಟ ಹನುಮ, ಸಾರಿ ಭೀಮನಿಗೆ ಖುಷಿ ಆಗೋಯ್ತು. ಆದ್ರೂ ಅಣ್ಣ ನನ್ನ ಆಸೆ ತೀರಿಸ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ. ಇನ್ನೇನ್ ಆಸೆ ಇದೆಯಪ್ಪ, ವರ ನೀನ್ ಕೇಳ್ದೇನೆ ಕೊಟ್ನಲ್ಲೋ ಅಂತ ಹನುಮಂತ ಹೇಳದ್ನಂತೆ. ಇಲ್ಲ, ನನಗೊಂದು ಆಸೆ ಇದೆ.
ತೀರಿಸ್ತೀಯಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ದ ಭೀಮ. ತೀರಿಸ್ತೀನಪ್ಪ ಹೇಳು ಅಂದ ಹನುಮಂತ. ನನ್ ತಮ್ಮನಿಗೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತೀನ. ಅಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕೊಂಡ ಹನುಮ. ಇವನು ಕೇಳ್ದ, ಅವನು ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟ. ಆವಾಗ ಭೀಮ ಅವನ ಆಸೆ ಏನಂತ ಕೇಳ್ತಾನ ಗೊತ್ತಾ? ನಿನ್ನ ವಿಶ್ವರೂಪ ನೋಡ್ಬೇಕು ನಾನು. ನೀನು ರಾಮೇಶ್ವರಮಿಂದ ಲಂಕೆಗೆ ಹಾರದಿಯಲ್ವಾ, ಸಾಗರೋಲ್ಲಂಘನ ಮಾಡ್ದಿಯಲ್ವಾ, ಆವಾಗಿದ್ದ ನಿನ್ನ ರೂಪನ ನಾನ್ ನೋಡ್ಬೇಕು. ಅದೊಂದೇ ಅಲ್ಲ, ನೀನು ಲಂಕಾ ದಹನ ಮಾಡಿದ್ಯಲ್ಲ ಅಲ್ಲೋಗಿ, ಆ ಕರಾಳ ರೂಪವನ್ನು ಕೂಡ ನಾನ್ ನೋಡ್ಬೇಕು. ಅದ್ ನೋಡಿದ್ರೇನೆ ನನಗೆ ಶಕ್ತಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ನೀನ್ ನನ್ನ ಆಸೆ ತೀರ್ಸು. ಆವಾಗ ಹನುಮ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಇದು ದ್ವಾಪರ ಯುಗ, ನನ್ನ ಬಲ ತಡೆಯಲ್ಲ ಈ ಮಣ್ಣು, ಈ ಪೃಥ್ವಿ, ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳ್ದ. ಇಲ್ಲ, ನನ್ನ ನೋಡ್ಬೇಕು, ನೀನ್ ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಮಾಡಿದೀಯ. ಸರಿ, ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಇವಾಗ ಹನುಮ? ಆಯ್ತು, ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ನನ್ನ ರೂಪ ನೋಡಿ ತಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ತಾಕತ್ ನಿನಗಿದೀಯಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ದ. ನೀವು ಮನುಷ್ಯರು, ಜೊತೆಗೆ ಯುಗದಿಂದ ಯುಗಕ್ಕೆ ನಾನು ಪಾಸ್ ಆಗ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ನಾನ್ ಚಿರಂಜೀವಿ, ನನ್ನ ಬಲ ಹಾಗೆ ಇದೆ. ನಿನ್ನನ್ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮುದಿಯಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೂತಿದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ, ವಯಸ್ಸಾಗಿ. ತಡಿತೀಯ ನೀನು? ಇಲ್ಲ, ನಾನ್ ನೋಡ್ಬೇಕು. ಹಂಗ್ ತಡಿಯಕ್ಕಾಗಿದ್ರೆ ನೀನೇ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಕಾಪಾಡ್ತೀಯ. ಅದಕ್ ನಾನ್ ಯಾಕೆ ಹೆದರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ ಭೀಮ. ಹನುಮಂತ ಅನ್ಕೊಂಡ, ಬಲೆ ಬುದ್ಧಿವಂತ ಕಣಯ್ಯ ನೀನು ಅನ್ಬಿಟ್ಟು ಅವನು ಬೆಳೆಯಕ್ ಶುರು ಮಾಡ್ದ. ಹನುಮ ಬೆಳೆದ 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 ಅವನ ಬಾಲ ಆಕಾಶದಂಚಿಗೆ ಹೋಯ್ತಂತೆ. ಅವನ ಭಾರಕ್ಕೆ ಗಂಧಮಾದನ ಪರ್ವತ ಅಲ್ಲಾಡಕ್ ಶುರುವಾಯ್ತಂತೆ. ಅವನ ಮೈ ಹೆಂಗ್ ಹೊಳಿತಾ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ, ಸಾವಿರಾರು ಕಾಮನ ಬಿಲ್, ರೈನ್ಬೋ ಒಕ್ಕೇ ಟೈಮ್ಲ ಕನಬಡುತ್ತೆ. ದೇವೇಂದ್ರನ ನಗರ ನಮಗ್ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣಿಸೋಂಗೆ ಇಳಿದು ಬಂದ್ರೆ ಆ ಪವರ್, ಆ ಲೈಟಿಂಗು, ಅವನ ಹನುಮಂತನ ದೇಹ ಅಷ್ಟು ಹೊಳೆಯಕ್ ಶುರುವಾಯ್ತಂತೆ. ಬಂಗಾರದಲ್ಲಿ ಅದ್ದಿ ತೆಗ್ದಿದಾರೇನೋ ಹನುಮಂತನ್ನ ಅನ್ನೋ ಅಷ್ಟು ಹೊಳೆಯಕ್ ಶುರು ಮಾಡದಂತೆ. ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ನಕ್ಷತ್ರಗಳು ಒಂದೇ ಸರಿ ನೀನ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬೆಳಕು. ಬರೀ ಬೆಳದಿಂಗಳಿಗೆ ಇಷ್ಟು ಖುಷಿ ಆಗೋಗ್ತಿವೆ, ಅಂಥ ಚಂದ್ರನಿಗೆ ಇಂಥ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ನಕ್ಷತ್ರಗಳು, ಆ ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾದ ಬೆಳಕು ಕಾಣಿಸಿದ್ರೆ ಒಂದೇ ಸರಿ ಇನ್ ಹೆಂಗ್ ಕಾಣಿಸಿರ್ಬೇಕು ಹನುಮಂತ? ಅಷ್ಟು ಪ್ರಕಾಶಮಾನ ಇದ್ರು ಬಿಸಿ ಇಲ್ಲ, ತಣ್ಣಗಿದಾನೆ ದೇವ. ಭೀಮನಿಗೆ ಹನುಮಂತನ್ ನೋಡಿ ಖುಷಿ ಅಂದ್ರೆ ಖುಷಿ ಖುಷಿ ಖುಷಿ. ಅವನು ಹೆಂಗ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಹನುಮಂತನ ಮುಂದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಪಾದದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೊನೆ ಬೆರಳಿನ ಒಂದೇ ಒಂದು ಸಾಸಿವೆ, ಇದು ಕಡಲೆಬೇಳೆ ಕೊನೆ ಬೆರಳಿನ ಕಡಲೆಬೇಳೆಯಷ್ಟು ಗಾತ್ರದಲ್ಲಿ, ಆ ಬೆರಳಿಗೆ ಒಂದು ಕಡಲೆಬೇಳೆ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನೆಷ್ಟು ಸಿಕ್ಕಬಹುದು, ಆ ಗಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಇದಾನಂತೆ ಭೀಮ. ತಲೆ ಎತ್ತಿ ನೋಡ್ತಾ ನೋಡ್ತಾ ಅಂಗಾತ ಬಿದ್ದೋದ್ನಂತೆ. ಅಷ್ಟು ರೂಪ 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 ನೋಡಿ ರೋಮಾಂಚನ ಆಗೋ, ಮೈಯಲ್ಲಿರೋ ಒಂದೊಂದು ಕೂರ್ಲು ಎದ್ ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಂತೆ ಅವನಿಗೆ. ಭೀಮಂಗೆ ಮೈಯೆಲ್ಲಾ ಪುಳಕಿತ, ಇದಕ್ಕಿಂತ ಅದೃಷ್ಟನಾ ನನಗೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡು ಪಾದಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದು ಕೇಳ್ಕೊಂಡಂತೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅಂತ. ಒಂದೇ ಕ್ಷಣ ಅವನ ರೌದ್ರದ ರೂಪ ತೋರಿಸ್ಬೇಕಲ್ಲ, ಅವನ ಮೈ ಬಿಸಿಗೆ ಫುಲ್ ಕೆಂಪಾಗೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನಂತೆ ಹನುಮ. ಅವನ ಕಣ್ಣು ಕೆಂಡ ಕೋಲ್, ಅದಿಷ್ಟಕ್ಲ ಉಂಡೆ ಕೆಂಡದ ತರ ಉರಿತಾ ಇದೆಯಂತೆ. ಅವನ ಕೋಪ, ಅವನ ಬಿಸಿ ಉಸಿರಿಗೆ ಗಂಧಮಾದನ ಪರ್ವತಾನೇ ಸುಡೋ ಹಂಗ ಆಗೋಗ್ತಾ ಇದೆಯಂತೆ. ಮಂಜು ಕರಗಿ ನದಿಗಳಾಗಿ ಬೀಳೋ ಹಂಗ ಆಗೋಗ್ತಾ ಇದೆಯಂತೆ. ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ಗೆ ಭೀಮ ತಡೀಲಿಲ್ಲ. ಅವನಕ್ ನೋಡಿ ಭಯ ಆಗೋಯ್ತು. ಕಾಲಿಡಿದು ಕೇಳ್ಕೊಂಡಂತೆ, ಸಾಕು ಮಾಡು, ನಿನ್ ಮೊದಲ ರೂಪಕ್ ಬಾಪ್ಪ ಆಂಜನೇಯ ಅಂತ ದೇವರ ಸ್ತುತಿ ಮಾಡದ, ಆಂಜನೇಯನ ಸ್ತುತಿ ಮಾಡಕ್ ಶುರು ಮಾಡದಂತೆ. ಒಂದೇ ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಸಂಜೆ ವಾಪಸ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟ ದೇವ. ಅವನಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಅವನ್ ಎಷ್ಟು ತೋರಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ತ್ರೇತಾಯುಗದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಇದನ್ನ ದ್ವಾಪರ ಯುಗದ ಕೊನೆಗೆ ನಡೆಸ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಆಗುತ್ತಾ ಅಲ್ವಾ? ಅಷ್ಟು ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ಗೆನೆ ಭೂಮಿನೇ ನಡಗೋಗಿ ಸಾಗರಗಳೆಲ್ಲ ಉಕ್ಕಿ ಅಲ್ವಾ, ಏನು
ಅರ್ಥಕ್ವೇಕಾಗಿ ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ಆಗೋಯ್ತು. ಇನ್ನೂ ಇದ್ರೆ ಅವನ ಅದೇ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಪ್ರಪಂಚನ ತಾಳೋರು ಯಾರು ಇರ್ತಾರೆ? ನುಚ್ಚು ನೂರಾಗಿ ಮುಳುಗೋಗಲ್ವಾ? ಅವಾಗ ಅನ್ನಂತೆ ಭೀಮ, ಸಾಕಪ್ಪ ಸಾಕು ಅಂತ ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ತಗೊಂಡಂತೆ ಹನುಮನಿಂದ. ಹನುಮ ಹೇಳದ್ನಂತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಕುಬೇರನ ನಂದನವನದಲ್ಲಿ ನಿನಗೇನ್ ಬೇಕೋ ತಗೋ, ಆದ್ರೆ ನಿನ್ನ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡೋದಿಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಕರಾಳ ಆಕೃತಿಗಳಿದೆ. ಕ್ರೋಧ ವಶ ಅಂತಾರ ಅವ್ರನ್ನ. ಅವ್ರ ಈ ಕಡೆ ರಾಕ್ಷಸರು ಅಲ್ಲ, ದೆವ್ವ ಪಿಶಾಚಿಗಳು ಅಲ್ಲ, ಮಿಕ್ಸು, ತುಂಬಾ ಶಕ್ತಿವಂತರು. ಆದ್ರೆ ನಿನ್ನ ಮುಂದೆ ಅಲ್ಲ. ಇದು ನಾನು ನಿನಗ್ ಮೊದ್ಲೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, యూ హ్యావ్ టు బి రెడీ ఫర్ ఇట్. ఒకేసారి అట్లా రూపాలను చూస్తే ఎవరికైనా అడల్ అవుతుంది కదా. జస్ట్ ఐఎమ్ గివింగ్ హింట్ అని చెప్పినంట హనుమ. సరే వాడి దగ్గర ఆశీర్వాదం తీసుకునే వాడు హనుమ కొనాలో ఒక మాట చెప్పు, నేను ఇక్కడుండేది ఎవరికి చెప్పొద్దు, నాకు భయమును కాదు, నేను ఏకాంతంగా నాకు ಯಾವ డిస్టర్బెన్స్ లేకుండా రామజపం చేసుకుంటే చాలు అని ఉండేవాడు నేను. ನೀ ಕೋಸಂ ನಾನು ಈ ಕಡೆ ನಾನು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಅದೃಶ್ಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀನಿ, ನಿನಗೋಸ್ಕರ ನಿಜ ರೂಪದಲ್ಲಿದ್ದೀನಿ. ಈಗ ನಿನ್ನ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಯಾರ ಕಣ್ಣಿಗೂ ಕಾಣಲ್ಲ. ಇದೇ ಕದಳಿ ಒಂದಲ್ಲೇ ನನ್ನ ವಾಸ, ಚಿರಂಜೀವಿ ನಾನು, ಯಾವಾಗೂ ಇಲ್ಲೇ ಇರ್ತೀನಿ. ನೀನ್ ಯಾರಿಗೂ ಹೇಳ್ಬೇಡ, ನನ್ನನ್ನು ಹುಡ್ಕೊಂಬರೋ ಜನ ನನಗೆ ಬೇಡ, ಇನ್ನ ನೀನೇ ಕೊನೆಯನ್ನು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನಂತೆ ಹನುಮ. ಆಯ್ತಪ್ಪ ನಾವ್ ಹೋಗ್ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಹೋಗ್ಬಾ, ಯುದ್ಧದ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನನ್ ಸರಿ ನೆನೆಸ್ಕೊ, ನಿನಗೇನ್ ಬೇಕೋ ನಾನು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅನ್ನಂತೆ ಹನುಮ. ಇವನು ಮುಂದೆ ಹೋದ. ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಾ 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 ಕತ್ಲಾಯ್ತು. ತಿರ್ಗಾ ನದಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡ್ದ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಷ್ಟ್ರಲ್ಲಿ ಭೇರಿ ಸೌಂಡ್. ಭೇರಿ ಅಂದ್ರೆ ಹಿಂಗೆ ಪೈಪ್ ತರ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಯುದ್ಧದ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಕಹಳೆ ಅಂತಾರಲ್ಲ, ಅದೇ ತರ ಭೇರಿನು ಇನ್ನೊಂದು. ಅದು ಊದೋ ಸೌಂಡ್ ಕೇಳಿಸ್ತು. ಅಲ್ಲೇ ನಿಂತ್ಕೊಂಡ. ಸ್ಟಾಪ್ ಆಯ್ತು ಬೇರಿ. ಮುಂದೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಡಕ್ ಹೋದ್ರೆ ಬೇರೆ ಸೌಂಡ್ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ. ಯಾರು ಹಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅಂತ ಅವನಿಗೆ ಅನ್ಸ್ತು. ಓ, ಕುಬೇರನ ಕಡೆಯವ್ರು ಇವ್ರು, ಯಕ್ಷರು, ಕಾವಲಿಗೆ ನಿಂತಿರೋರು, ನನ್ನನ್ನೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ಬಿಟ್ಟು ಮುಂದೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಟ್ಟ. ಒಂದೇ ಸರಿ 100 ಭೇರಿಗಳು ಹೊಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಸೌಂಡ್ ಕೇಳ್ಸಕ್ ಶುರುವಾಯ್ತು. ಇವನಿಗೆ ಹೆದರಿಕೆ ಇದ್ರೆ ತಾನೆ. ಹಂಗೆ ಮುಂದೆ ಬಂದ ಅವನು. ಕಡಿದಾದ ಕಣಿವೆಗಳು, ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಎತ್ತರಕ್ಕಿರೋ ಹಿಮಾಲಯಾಸ್. ಹಂಗೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಬರುವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಮತಟ್ಟು ಪ್ರದೇಶ, ಫ್ಲಾಟ್. ಅಕ್ಕಡ ನಂದನವನ ಮುಂಡೆ కుబేరునది. అర్థమైనా? అక్కడ కావలు నిల్చుకొనుండ్రి వీళ్ళు క్రోధవశలు. అదే హనుమ చెప్పినట్లే వాళ్ళ పక్క రాక్షసులు కాదు, పిశాచులు కాదు, దయ్యాలు కాదు, పెడంబుతాలు కాదు. అట్లా ఇది ఆకారాలు. నాకు ఎట్లుంటారో ಗೊತ್ತలేదు. ఐ డోంట్, అంటే నేను ఎవరిని చూసింది, రాక్షసులు పిశాచులు దయ్యాలను ఎవరిని చూడలేదు కాబట్టి వాళ్ళు ఎట్లుండ్రి ఐ డోంట్ నో. వాళ్ళంతా వీనిపైన అటాక్ చేసేకి వస్తారు. అప్పుడు వాడు చెప్తాడు పాపం భీముడు, నేను కుంతి పుత్రుడు భీమసేన, నా పిండ్లం కోసమే వచ్చిన్నాను, నాకు ఇంకేమీ వద్దు, ఇక్కడ ఆ పూలు ఒకటి పీక్కొని పోతానంతే. అంటే వాళ్ళు ಒಪ್ಪಲೆ, ಇದು ಕುಬೇರಂದು, ಯಕ್ಷರ ರಾಜ ಅವನು, ಕುಬೇರನ ನಂದನವನ, ಅದು ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಒಳಗಡೆ ಎಂಟ್ರಿನೇ ಇಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಸಾಯಿಸ್ತೀವಿ ಮುಂದೆ ಬಂದ್ರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಶುರು ಆಯ್ತು ಯುದ್ಧ. ಅಲ್ಲಿ ಅವನು ಏನು ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ ಭೀಮ. ಗದೆ ತಿರುಗಿಸಿ ಬಂದ್ ನಿಂತಲ್ಲೇನೆ ಗದೆ ತಿರುಗಿಸಿ ಬಂದವ್ರನ್ನ ಸಿಕ್ಕದವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಹೊಡೆದಾಕ್ಬಿಟ್ಟ. ಭಯ ಆಗೋಯ್ತು ಅವ್ರಿಗೆ. ಅಂತ ಮನುಷ್ಯನ್ ನೋಡೇ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಅವ್ರು ಅಲ್ಲಿ ತನಕ. ಓಡೋದ್ರು ಕುಬೇರನ್ ಹೇಳಕ್ಕೆ. ಇವನೇನ್ ಮಾಡ್ದ, ನಂದನವನದೊಳಗೆ ಹೋದ. ಎಲ್ಲ ರಕ್ತ ಗಲೀಜು ಎಲ್ಲ ಆಗಿತ್ತಲ್ವಾ ಗದೆ, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ತೊಳೆದು ಗದೆ ಇಟ್ಟು ಅವನು ಅದೇ ಸರೋವರದೊಳಗಡೆ ಇಳ್ದ. ಕೈಕಾಲ್ ಮುಖ ಎಲ್ಲ ತೊಳ್ಕೊಂಡು ಹೂವ ಕಿತ್ಕೊಂಡು ತಿರುಗಿ ನೋಡ್ತಾನೆ. 100 ಆ ಕರಾಳ ಆಕೃತಿಗಳು ಅವನ ಗದೆ ಎಳಿಯಕ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಅದೆತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಹೊಡಿಯಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ ಅವನು. ಅದಕ್ಕೆ ಜರುಗ್ಸಕ್ಕೂ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅದ್ರ ಕೆಳಗಡೆಗೆಲ್ಲ ತೂರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದಾವೆ. ಅವೇ ತೂರ್ಕೊಂಡು ಅವೇ ಒದ್ದಾಡ್ಸಾಯ್ತಾ ಇದಾವಲ್ಲಿ. ಅವನು ನೋಡಿ ಏನ್ ಕರ್ಮ ಇದು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡ ಏನೋ ಪಾಪ ಭೀಮ, ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ.
ನಕ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಗದೆನ ಒಂದ್ ಕೈನಲ್ಲಿ ಎತ್ತಿ ಭುಜದ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಂತೆ. ಅಷ್ಟೊತ್ತು ಕುಬೇರ ಬಂದಂತೆ. ಯಾರು ಬಂದಿದ್ದು ಅಂತ ಓಡೋಡಿ ಬಂದಂತೆ. ಅವನು ಹೇಳಂದು ಒಂದು ಮಾತು ನನಗ್ ತಿಳಿಸ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಮಣಿಭದ್ರ ಅಂತ ನಾನು ಸಿಕ್ಕಿರ್ಬೇಕಲ್ವಾ ನಿನಗೆ ದಾರಿನಲ್ಲಿ. ಸಿಕ್ಕದ ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ಬೇಕ. ನಾನ್ ಹೇಳ್ದೆ ಅವನಿಗೆ, ನಾನು ಹೋಗಿ ಹೂವ ಕಿತ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ದೆ. ಅವನ್ ನಂಬ್ಲಿಲ್ಲ ನನಗ್ ಹೂವ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅಂತ. ಆಯ್ತು ಹೋಗು ಅಂದ, ಬಂದೆ. ಅವನ ಹತ್ರ ಹೇಳ್ಬಾರ್ದಾಗಿತ್ತ ನೀನ್ ನನಗೆ ಕುಬೇರನ್ಗ್ ಹೋಗಿ ಹೇಳು ಅಂತ? ನನಗ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಹಂಗ್ ಹೇಳಿ ಕಳಿಸ್ಬೇಕು. ನೀನ್ ಯಾವ ಮಹಾರಾಜನೂ ಅಲ್ಲ, ನನಗ್ ಮಹಾರಾಜ ಅಲ್ಲ ನೀನು. ನಾನ್ ನಿನ್ನ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೇಳಕ್ಕೆ. ಇದು ಪ್ರಕೃತಿ, ಇದು ನಿಂದೊಬ್ಬಂದೇ ಅಲ್ಲ. ಯಾರು ಇಲ್ಲಿ ಓಡಾಡೋರಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಿಮ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಅಂತ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದೀರ ನೀವು. ನನಗೂ ಅದಕ್ಕೂ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ. ನಾನು ಹೂಗೋಸ್ಕರ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ, ಹೂವ ಕಿತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಅಪ್ಪ ಭೀಮಸೇನ ಶಾಂತನಾಗು, ನನ್ ಕಡೆಯವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ನಿನ್ ಮೇಲೆ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಿನಗೊಂದು ವರ ಕೊಡ್ತೀನಪ್ಪ, ಕೇಳ್ಕೊ ಅಂದ. ಹಿ ವೋಂಟ್ ಟಾಸ್ಕ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಸಂಜು ಭೀಮಾ. వాడు చెప్పే నాకు అక్కర్లేదు అని. ನನ್ನ ಸೈನಿಕರನ್ನ ಕಳಿಸ್ತೀನ ನಿನ್ ಜೊತೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಕ್ ಬೇಕಾಗಿದ್ರೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಯುದ್ಧ, ಗೆಲುವು ನಿಮ್ಮದೇ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಓ ನಿನ್ನ ಸೈನ್ಯ ಬಂದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಗೆಲ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ಯಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ದ ಭೀಮ. ಕುಬೇರ ಅಂದ, ಅಲ್ಲಪ್ಪ ನೀವ್ ಗೆದ್ದೇ ಗೆಲ್ತೀರಾ, ಹೆಲ್ಪ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನನ್ ಕಡೆಯವ್ರನ್ನ ಕಳಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ದೆ ಅಷ್ಟೇ, ಬೇಡ ನನಗೆ ಅಂತ ಅಂತಾನೆ ಭೀಮ. ನಮ್ ಶಕ್ತಿ ಮೇಲೆ ನಮಗಿದೆ ನಂಬಿಕೆ. ನನ್ನ ಮಗ ಘಟೋದ್ಗಜ ಇದ್ದಾನೆ, ಹಂಗೂ ರಾಕ್ಷಸ ಪರಿವಾರ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅವನ್ ಎತ್ಕೊಂಡ್ಬರ್ತಾನೆ, ದಯಾಲು ಭೂತಾಲ್ ಪಿಶಾಚಲ ಅಂತ ಮಕ್ಕೊದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ದ. ಆಯ್ತಪ್ಪ ಹೋಗ್ಲಿ ಬಿಡು, ನೀನ್ ಕೇಳದೆ ಇದ್ರು ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಈ ಯುದ್ಧ ಎಲ್ಲ ಆದ್ಮೇಲೆ ಇಷ್ಟು ಜನನ್ ಸಾಯಿಸಿದೀರಾ ಅಂತ ಒಂದು ಯೋಚನೆ ಬರುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಅಣ್ಣಂಗೆ, ಧರ್ಮರಾಜನಿಗೆ. ಆವಾಗ ಅವನಿಗೆ ಅಶ್ವಮೇಧ ಯಾಗ ಮಾಡಕ್ ಹೇಳು. ಏನೇನು ದುಡ್ಡು ಬೇಕೋ, ಎಷ್ಟು ಸಂಪತ್ತು, ಎಂಥದ್ದೇ ಬೇಕಾದ್ರೂ ನಾನ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಅದನ್ನಾದ್ರೂ ఒప్పుకోయ్యా ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾನ ಅವನು. కుబేర హీ విల్ ప్లీడ్ హిమ్. వాడికి మేము ఇంకేమైనా చుతకొచ్చేస్తే ఈ నందనవనమే పాడు చేసి వెళ్ళిపోతాడా వీడు అనేసి, చెప్తానులే మా అన్నకి, కావాలంటే మా అన్న అడుక్కుంటాడు నిన్ని అని చెప్పేసి వాపస్ వచ్చేకొస్తాడు. అప్పుడు చెప్తాడు వాడు, నన్నొಬ್ಬ అనుచరని ಕಳಿಸ್ತೀನಿ ನಿನ್ ಜೊತೆ, ಸೇವಕನ್ನೇ. ಈ ಹೂವ ನೀನ್ ಹೊರಬೇಡ, ಅವನ್ ಹೊರ್ತಾನೆ, ನಿನ್ನ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ನೀನ್ ಇವಾಗ ಬಂದಿದ್ದು ಸುತ್ತು ದಾರಿ, ಎಷ್ಟೋ ಸುತ್ತಿ ಬಳಸಿ ನನ್ನನ್ನು ಹುಡ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಿದ್ದೀಯ. ಇವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಹತ್ರದ ದಾರಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಆಶ್ರಮಗಳೆಲ್ಲ ತೋರ್ಸ್ಕೊಂಡ್ ಹೋಗ್ತಾನೆ, ಈಸಿ ಆಗತ್ ನಿನಗೆ, ಆ ದಾರಿಲಿ ಹೋಗು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ನನ್ನನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಂತಾನ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಭೀಮ. ನಿನ್ನನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿನ್ಗ ಆಯಾಸ ಆದಾಗ, ಹಸಿವಾದಾಗ ಹಣ್ಣು ಹಂಪಲು ತಂದ್ಕೊಡ್ತಾನಪ್ಪ ಅಷ್ಟೇ, ನಿನ್ನನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳಕ್ ಯಾರ ಕೈಯಲ್ಲೂ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಕುಬೇರ ಹೇಳ್ದ. ಆಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ದ. ಅವನು ಅನುಚರ ಒಬ್ಬ ಬಂದ, ಇವನ್ ಕೈಯಿಂದ ಹೂವ ಎಲ್ಲ ಇಸ್ಕೊಂಡ. ಅವನ್ ಹೇಳ್ತಾನಂತೆ ಕುಬೇರ, ಇದು ದೇವ ಪುಷ್ಪ, ಇದು ಬಾಡೋದೇ ಇಲ್ಲ, ಇದ್ರ ವಾಸನೆನೂ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಲ್ಲ. ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಿನಗೆ ಇವಾಗ್ಲೇ ಎಷ್ಟೋ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ನನಗೆ ಆಸೆ ಇದೆ, ಆದ್ರೆ ನೀವು ವನವಾಸದಲ್ಲಿದ್ದೀರಾ, ಅದನ್ನ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ. ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಹೊತ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲಿ ತಿರ್ಗಾಡೋದು? ಅದರಿಂದ ನಿನ್ ಯುದ್ಧ ಆದ್ಮೇಲೆ ಒಂದೇ ಸರಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ನನಗೆ ನಿಜವಾಗಿ ನಿನ್ನ ನೋಡಿದ್ರೆ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ನನ್ನ ಸಹಚರ వీడు అష్టదిక్పాలకుల్లో ఒకడు కదా కుబేర, వీనికి వాయునుకు అష్టదిక్పాలకుల్లో ఒకడుతానే. సో లైక్ దట్ హీ హస్ టోల్డ్. మావాడు కొడుకు నువ్వు, నేను చూస్తే ఖుషి అవుతాంది, తిరగా కొంచెం నాళ్లనే నేను వచ్చి మీట్ అవుతాను నిన్ని అని చెప్పాను. సరే అనేసేవాడు భీమా. అనేసి వాడు అనుచరం జట్లా వెళ్ళేసాయి. ఆమెటి యోచన, అయ్యో అడగకుండా వస్తే వీడేమిటి తిరగా వచ్చి మీట్ అవుతాడు నన్ను కుబేరుడు కదా. ಸರಿ, ಆ ಯೋಚನೆ ತೆಗ್ದಾಕ್ತ ತಲೆಯಿಂದ. ಇವನು ಅನುಚರ ಏನ್ ಮಾಡ್ದ, ಇದೆಲ್ಲ ಬೇಡ, ನಿಮ್ಮನ್ನ ಹತ್ರದ ದಾರಿಲಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ವಾ, ಆ ಹತ್ರದ ದಾರಿನಲ್ಲಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಬಂದ. ಆಯ್ತಾ, ಮುಂದಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಇಳಿ ಹೊತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಸಂಜೆ, ಆ ಸಂಜೆ ಹೊತ್ನಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ ಎದುರುಗಡೆ ಆಪೋಸಿಟ್ ಸೈಡ್ ಇಂದ ಯಾರೋ 3 ಗಂಡಸರು ಒಬ್ಬ ಲೇಡಿ ಎದುರುಗಡೆಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದಾರೆ. 4 ಜನ. ಅವರು ಸೋತೋಗಿದಾರ ಪಾಪ,
ಸುಸ್ತಾಗೋಗಿದ್ದಾರೆ ಅವರು. ಒಂದೊಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ಇಟ್ಟು ಬರಕ್ಕೂ ಒಬ್ಬೊಬ್ರ ಕೈಯಿಂದ ಒಬ್ಬೊಬ್ರಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬರೋ ಸ್ಥಿತಿನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರು. ಇವನಿಗೆ ಡೌಟ್ ಬಂತು, ಯಾರಿರಬಹುದು? ಒಂದ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಲ್ಲೇ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಗಮನಿಸ್ದ. ನೋಡಿದ್ರೆ ಧರ್ಮರಾಜ, ನಕುಲ, ಸಹದೇವ, ದ್ರೌಪದಿ. ಓಡ್ ಬರ್ತಾನವನು. ಏನೋ ಆಗೋಗಿದೆ ಇವ್ರುಗಳಿಗೆ, ನನ್ನನ್ನು ಈ ದಾರಿನಲ್ಲಿ ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನೋ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ. ಓಡ್ ಬಂದು ಮೀಟ್ ಮಾಡಿ ಕೇಳ್ತಾನಂತೆ, ಏನಾಯ್ತು? ನೀವು ಬದರಿ ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೇಕಾದವರು ಈ ಕಡೆ ಏನಿಗ್ ಬಂದ್ರಿ? ಆವಾಗ ಕುಂತಿಗೆ ದ್ರೌಪದಿಗೆ ಭೀಮನ್ ನೋಡಿ ಸುಸ್ತು, ಜೊತೆಗೆ ಗಂಡ ಅಂತೂ ಇಂತೂ ಕಾಣಿಸಿದ್ನಲ್ಲ ಅಂತ ಓಡೋಗ್ ದಬ್ಕೊಂಡ್ ಹಂಗೆ ಕುಸಿದು ಕುತ್ಕೊಂತಾಳಂತೆ ದ್ರೌಪದಿ. ನಾನ್ ಒಂದ್ ಆಸೆ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲಾ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ನಲ್ಲ ಅವನು, ಅಲ್ವಾ? ಎಂಥ ಗಂಡ ಅವನು! ಏನಿದೆ ಮುಂದೆ ಅಂತಾನೂ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ದಡ ದಡ ಅಂತ ಹೊಟ್ಟೆ ಹೋದ್ನಲ್ಲ ಆಸೆ ಇದೆ ಅಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ. ಏನಾದ್ರೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿದ್ದಿದ್ರೆ ಅವಳ ಮನಸ್ಸಿನ ಒಂದು ಯೋಚನೆ, ಏನು ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಆಗಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ಆವಾಗ ಅವಳ ದಬ್ಬಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡೆ ಕೇಳ್ತಾನಂತೆ ಭೀಮ, ದ್ರೌಪದಿನೂ ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಿದೀಯಲ್ವಾ ಅಂತ. ಆವಾಗ ಅವನ್ ಹೇಳ್ತಾನಂತೆ, ಧರ್ಮಜ, ನೀನ್ ಹೋಗಿ ತಿಂಗಳಗಟ್ಲೆ ಆಯ್ತು, ನೀನ್ ಯಾವಾಗ ಬರ್ತೀಯ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದೀಯಾ, ಯಾವ ಕಡೆ ಹೋಗಿದೀಯಾ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ. ಒಂದಿನ ಅಂತೂ ಮೊನ್ನೆಗೆ ಸಡನ್ ಆಗಿ ಕಲರ್ಫುಲ್ ಆಗೋಯ್ತು ಆಕಾಶ ಎಲ್ಲ. ಏನು ಭೂಕಂಪಗಳಾಗೋಯ್ತು, ಭಾಗೀರಥಿ, ಅಲಕನಂದ ಎಲ್ಲ ಉಕ್ಕಿ ಹರಿಯಕ್ ಶುರು ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರು. ನಾವೇನ್ ಅನ್ಕೊಬೇಕು? ಆವಾಗ ನಕುಲ ಸಹದೇವ ಹೇಳಿದ್ರು, ನಾವಿಬ್ರು ಹುಡ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತೀವಿ, ನೀವು ಬದ್ರಿ ಆಶ್ರಮದಲ್ಲೇ ಇರಿ ಅಂತ. ನಾವು ದ್ರೌಪದಿ ಗಲಾಟೆ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಲಿ, ಇಲ್ಲ ಹೋದ್ರೆ 4 ಜನ ಹೋಗೋಣ, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲೇ ಇರೋಣ ಅಂತ. ಸರಿ 4 ಜನ ಹುಡ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದ್ವಿ. ಅದು ಏನಾಯ್ತು ಅಂತ ನಿನಗೂ ಗೊತ್ತಲ್ವಾ? ಆವಾಗ ಸರಿ ಇವನು ಅನುಚರ ಇರ್ತಾನಲ್ಲ, ಅವನಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾನಂತೆ, ಹಣ್ಣು ಹಂಪಲು ತಂದು ಕೊಡು ಅಂತ. ಸರಿ ಎಷ್ಟೋ ತರದ ಹಣ್ಣು ಹಂಪಲು ಎಲ್ಲ ತಂದು ಕೊಡ್ತಾ, ಇವರೆಲ್ಲ ತಿಂದ್ರು, ಸುಧಾರಿಸ್ಕೊಂಡ್ರು. ಆವಾಗ ಹೇಳ್ದ ಹನುಮ ತನ್ನ ಕತೆ. ಭೀಮ, ಈ ತರ ಹನುಮನ್ ಮೀಟ್ ಮಾಡ್ದೆ, ಈ ತರ ಶಕ್ತಿ ಬಂತು ನನ್ಗೆ ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದಾಗ ಆ ಧರ್ಮರಾಯ ಹೇಳಿ, ಎಂತ ಅದೃಷ್ಟವಂತ ನೀನು, ತ್ರೇತಾಯುಗದ ರಾಮನ ಬಂಟನ ಎದುರುಗಡೆ ನೋಡಿದ್ದು ಅಲ್ದೆ ಅವನ ಶಕ್ತಿ ನಿನಗೊಂದು ಪಾಲ್ ಬಂದಿದೆ, ನಿನ್ನ ಅಣ್ಣನ ದರ್ಶನ ಮಾಡಿದೀಯಾ ನೀನು, ಎಂಥ ಮಹಾನುಭಾವ ಕಣಯ್ಯ ನೀನು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನಂತೆ. ಅಷ್ಟು ಖುಷಿ ಆಗೋಯ್ತು. ನಕುಲ ಸಹದೇವರಿಬ್ರು ಬಂದು ದಬ್ಕೊಂತಾರಂತೆ. ಸರಿ ಅವತ್ ರಾತ್ರಿ ಅಲ್ಲೇ ಉಳಿತಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಅಲ್ಲಿಂದ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರಂತೆ. ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾನಂತೆ ಕುಬೇರನ್ ಕಿಂಕರ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದ್ ಸರ್ವೆಂಟ್. ಅಲ್ಲೊಂದು ಆಶ್ರಮ ಇತ್ತು, ಅಲ್ಲಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ರಾಕ್ಷಸ, ಎಷ್ಟು ಸೌಮ್ಯವಾಗಿದ್ದಾನೆ ಅವನು. ರಾಕ್ಷಸ ಅಂದ್ರೆ ವಿಚಿತ್ರವಾಗೂ ಇದ್ದಾನೆ, ಸೌಮ್ಯವಾಗೂ ಇದ್ದಾನೆ. ಅವನು ಕಿವಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಗಂಟೆಗಳು, ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಗಂಟೆ ಹೊಡಿಯಕ್ ಅದಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡ ಸೈಜ್ ಗಂಟೆಗಳನ್ನ ಅವನು ಕಿವಿಗೆ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದ. ಅವನು ಸ್ವಲ್ಪ ಅಲ್ಲಾಡಿದ್ರು ಅದು ಡಣ್ 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 ಅನ್ನಂಗೆ. ಓಕೆನಾ? ಅಂದ್ರೆ ಅವನು ಇನ್ನೆಷ್ಟು ಎತ್ತರ ಇದ್ದ, ಇನ್ನೆಷ್ಟು ಭಾರಿ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿದ್ದ ಅವನು ಸಿಕ್ತಾನಲ್ಲಿ ಆ ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿ. ಸಿಕ್ಕಿದಾಗ ಧರ್ಮರಾಯನ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾನಂತೆ ಅವನು, ಯಾರು ನೀವು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು, ಇವ್ರ ಪರಿಚಯ ಹೇಳಿದ್ರ. ಅವನ ಕತೆ ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ಅವನು ಘಂಟಾಸುರ ಅಂತ, ಘಂಟಾಕರ್ಣ. ಅವನು ಈಶ್ವರನ ಪರಮ ಭಕ್ತ, ವಿಷ್ಣು ದ್ವೇಷಿ. ವಿಷ್ಣು ಹೆಸರು ಕೂಡ ಯಾರಾದ್ರೂ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹಿಂಗಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಾಡ್ಬಿಡೋನು. ಅವನಿಗೆ ಗಂಟೆ ಹೊಡ್ಕೊಳಕ್ ಶುರು ಆಗುತ್ತಲ್ವಾ, ಅದರಲ್ಲಿ ವಿಷ್ಣು ಹೆಸರು ಕೇಳಂಗಿರಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ. ಅಷ್ಟು ದ್ವೇಷ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ ವಿಷ್ಣುನ. ಇವನು ಎಷ್ಟು ತಪಸ್ಸು ಮಾಡಿ ಈಶ್ವರನ್ ಮೆಚ್ಚಿಸ್ಕೊಂಡು ಎಷ್ಟು ಶಕ್ತಿ ಇದ್ರುನು ಅವನು ಯಾರಿಗೂ ಒಬ್ರಿಗೂ ತೊಂದರೆ ಕೊಟ್ಟವನಲ್ಲ, ಮಾಮೂಲಿ ರಾಕ್ಷಸರ ತರ. ತಪಸ್ಸಲ್ಲೇ ಕಳೆದವನು, ಆದ್ರೆ ಮುಕ್ತಿ ಸಿಕ್ಲಿಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ. ಅವನು ಕೇಳ್ತಾನಂತೆ ಒಂದಿನ ಈಶ್ವರನ, ಇಷ್ಟು ವರ್ಷ ತಪಸ್ ಮಾಡಿದೀನಿ, ನನ್ಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದೆಲ್ಲ ಮುಕ್ತಿ ಒಂದೇ, ನೀನ್ ಯಾಕೆ ನನಗೆ ಅದನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ, ನೀನು ವಿಷ್ಣು ದ್ವೇಷಿ, ವಿಷ್ಣು ದ್ವೇಷಿಗಳಾದವ್ರಿಗೆ ಮುಕ್ತಿ ಸಿಕ್ಕಲ್ಲ. ನೀನು ಶಿವ ಅಂತ ನನಗ್ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಈ ಪೂಜೆ ಪೂರ್ತಿ ಅವನಿಗೆ ಸೇರುತ್ತೆ, ಅವನಿಗೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಭಾಗ ನನಗೂ ಬರುತ್ತೆ.
ಆದ್ರೆ ವಿಷ್ಣು ದ್ವೇಷಿ ನಾನು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಮಹಾಪಾಪ. ಹಂಗ ಹೇಳಿ ಹೇಳಿ ವಿಷ್ಣು ಅನ್ನೋ ಪದ ನೀನೇ ಉಚ್ಚರಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ವಾ. ನೀ ನೋಟ್ ನಿಂಕ నువ్వే చెప్తా ఉండవు కదా విష్ణు అనే. మరే సో యూ కెనాట్ అంటే నీకు ముక్తి చిక్కలేదు అని చెప్పా. ఏం చేయాల అప్పుడు? ಹರಿದ್ವೇಷ ಬಿಟ್ಬಿಡು, ಅವನು ಒಲಿಸ್ಕೊ ಅಂತ ಹೇಳ. ಅವನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪಲಿಲ್ಲ. ಬೇಡ ಬಿಡು ನನಗೆ, ನಾನು ಹಿಂಗೆ ఇర్ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ. ఏమో ఇష్టంలే. ఎలా అంటే రాక్షసులకందరికి మోసమైండే కదా మొదలు ఇంకాను. అది మన మనసులో ఉండే. అందుకే ఈశ్వరుడు నాడు ఏం చెప్తాడంటే, అంటే పోనీడి, వద్దు కాకపోతే వద్దు, బదరీ క్షేత్రానికి పో. అక్కడ నీ తలపైన దీపం పెట్టుకో. నీకు కొన్ని ఏండ్లకి ద్వారకాధీశుడు వస్తాడు. వాడు ఆన్సర్ ఇస్తాడు నీ క్వశ్చన్ కి. నీకు ముక్తి చిక్కుతుంది. నీ ఎట్లా చిక్కుతుంది అని వాడు చెప్తాడు. వాడు విష్ణు అని చెప్పలేదు ఈశ్వరుడు. వీడేం చేసే పాయ బద్రికి పోయి ఆశ్రమం అవతల ಆ ಥಂಡಿಲ ನಿಲ್ಚ್కొని ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿದ್ದ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಸಗಣಿಯಿಂದ ಗೋಡೆ ಕಟ್ಕೊಂಡಂತೆ ತಲೆ ಮೇಲೆ. ಅದ್ ಎಷ್ಟು ಗೋಡೆ ಕಟ್ಟದ್ನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅದ್ರ ತುಂಬಾ ತುಪ್ಪ ಹಾಕೊಂಡು ಒಂದು ಬತ್ತಿ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅಂಟಿಸ್ಕೊಂಡಂತೆ ಅವನ ತಪಶಕ್ತಿಯಿಂದ. ಅದು ಆರ್ಲಿಲ್ವಂತೆ. ಎಷ್ಟೋ ತಿಂಗಳಗಟ್ಲೆ ತಪಸ್ ಮಾಡದಂತೆ. ಅದವನಿಗೆ ತಪಸ್ಸು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ದ್ವಾರಕಾಧೀಶ ಬರ್ಬೇಕು, ಅವನ್ ನನ್ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡ್ ದ್ವಾರಕಾಧೀಶ ಕೃಷ್ಣ ತಾನೇ, ಅವನು ವಿಷ್ಣು ತಾನೇ. ಹಿಂಗೆ ತಪಸ್ಸಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ನಂತೆ ಸಂಜೆ ಅವನು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಆವಾಗ ಒಂದು ಸಾರಿ ಬಂದಂತೆ ದ್ವಾರಕಾಧೀಶ. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದ್ ಸೈಡ್ ಸ್ಟೋರಿ ಇದೆ. ಅದು ಇಲ್ಲಿ ಅದು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ನೆಸೆಸಿಟಿ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನಿಸ್ತು ನಂಗೆ. ಸೊ ಐ ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್ ಟು ಟೆಲ್. ಕೃಷ್ಣ ಬಂದಂತ ಇವನ್ ಹುಡ್ಕೊಂಡು ಬದ್ರಿಗೆ ಬಂದು ಹೇಳದಂತೆ, ಏನಕ್ಕೆ ಹಿಂಗಿದ್ಯಾ ಇಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ, ದ್ವಾರಕಾಧೀಶನ್ಗೋಸ್ಕರ ಕಾಯ್ತಾ ಇದೀನಿ, ನನಗ್ ಮುಕ್ತಿ ಸಿಕ್ಕಬೇಕು. ಅದು ಯಾಕೆ? ನೀನ್ ಯಾರ್ ಭಕ್ತ? ಶಿವ ಭಕ್ತ ನಾನು ಅಂತ ಹೇಳದಂತ. ಮತ್ತ ಅವನೇ ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ ಯಾಕೆ ನಿನಗ್ ಮುಕ್ತಿ? ಅವನು ವಿಷ್ಣುನ್ ಪ್ರೇ ಮಾಡು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾನೆ. ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾನು? ನಾನೇ ಮಹಾವಿಷ್ಣು ಅಂತ ಹೇಳದಂತ ಕೃಷ್ಣ. ಆವಾಗ ಅವನಿಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತಂತ, ನಾನ್ ಮಾಡಿದ ತಪ್ಪು. ಈಶ್ವರನ್ ತರಾನೇ ಇದ್ದಾನೆ, ಈಶ್ವರ ಬೆಳ್ಳಗಿದ್ದಾನೆ, ಈ ಕೃಷ್ಣ ಕಪ್ಪಗಿದ್ದಾನೆ, ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ವಾ ಅಂತ ಅವನ ಮನ್ಸಿಗೆ ಅನ್ಸ್ತಂತೆ. ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ಲಪ್ಪ ಅಂತ ಅವನ್ನೇ ಕೇಳದಂತೆ ಕೃಷ್ಣನ್ನ. ಕರ್ಣ ಕೇಳ್ದಾಗ ಅವನ್ ಹೇಳದ್ನಂತೆ, ನೀನ್ ಇವಾಗ ಇಷ್ಟು ಸೇವೆ ಮಾಡಿದೀಯಲ್ವಾ, ಇಲ್ಲೇ ಈ ಬದರಿ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲೇ ಇದ್ದು ಆಶ್ರಮ ಕಟ್ಕೊಂಡಿರು, ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿಗ್ ಬರೋ ನನ್ನ ಭಕ್ತರ ಸೇವೆ ಮಾಡು, ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟದ್ದನ್ನೇ ಪ್ರಸಾದವಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸು, ನಿನಗ್ ಮುಕ್ತಿ ಸಿಕ್ಕತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಏನಾಯ್ತು? ದೇವ್ರನ್ನೇ ಮೆಚ್ಚಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತಿಲ್ಲ, ದೇವ್ರ ಭಕ್ತರ ಸೇವೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಫಲಿತ ಉಂಟು ಅಂತ ಆಯ್ತು. ಅದೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ವಾ. ಈ ತರ ಕತೆ ಹೇಳಂದಂತೆ. ಸರಿ, ಪಾಂಡವ್ರ ಅಲ್ಲೇ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಅವತ್ತು ಅವನ್ ತಂದ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದನ್ನೆಲ್ಲ ತಿಂದು ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರಲ್ವ, ನಾವು ಕೃಷ್ಣ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಅಂತ, ಭಕ್ತರು ಅಂತ. ಸರಿ, ಅವನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ ಪ್ರಸಾದ, ಅವನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆಲ್ಲ ಹಣ್ಣು ತಿಂದು ಅವನಿಗೆ ಅದನ್ನೇ ಪ್ರಸಾದವಾಗಿ ಕೊಟ್ಟು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೊರಟಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಇವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಬರ್ತಾನೆ. ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಬರೋದಿಕ್ಕೆ. ಅವನ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಬ್ರಾಹ್ಮಣ, ನಾನೊಬ್ಬ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ, ಮಂತ್ರವಿಧಗಳೆಲ್ಲ ನನಗ್ ಗೊತ್ತು, ನನಗೆ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನ ಇರ್ಬೇಕಂತ ಆಸೆ ಇದೆ, ಇರ್ಲಾ? ನೋಡಪ್ಪ, ಇದು ನನ್ನ ರಾಜ್ಯ ಅಲ್ಲ, ಧರ್ಮರಾಜ ಹೇಳೋದು, ನನ್ನ ಅರಮನೆ ಅಲ್ಲ, ನಾವೇ ಇಲ್ಲಿ ಬಿಕಾರಿಗಳಾಗಿದ್ದೀವಿ, ನೀನು ನಮ್ ಜೊತೆ ಇರ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕಷ್ಟ ಎಲ್ಲ ನೀನು ಅನುಭವಿಸ್ಬೇಕು, ರೆಡಿನಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಹೌದು, ನಾನ್ ರೆಡಿ ಇದ್ದೀನಿ, ಬಾ ನಮ್ ಜೊತೆ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೊರಟ್ರು. అంతే భీమునికి అనుమానం శురువాయి. వీడియుడు ఎక్కడి ఇంకా వచ్చి బ్రాహ్మణుడు, వాణకథ ఏమి చెప్పలేవాడు, మన కథ మాత్రం ఈయనే, నేను బ్రాహ్మణుడు అని చెప్పా ಅಂತೆ. ಅಬ್ಸರ್ವ್ చేసినంತ ಆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದ ಜನವಾರದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಎಳೆ ಇರಬೇಕೋ ಅಷ್ಟಿಲ್ಲ.
ಜೊತೆಗೆ 2-3 ದಿನ ಇದ್ದಾಗ ಅವನಿಗೆ ಆಚಮನ ಮಾಡಕ್ಕೂ ಬರಲ್ಲ, ಸಂಧ್ಯಾ ವಂದನೆ ಮಾಡಕ್ಕೂ ಬರಲ್ಲ. ಇವ್ರು ಮಾಡೋದನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅವನು. ವೇದ ಮಂತ್ರಗಳು, ವೇದದ ಬಗ್ಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಂಗೆ ತಲೆನೋವು, ಗಂಟ್ಲು ನೋವು ಅಂತಾನೆ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಆನ್ಸರು ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅವನಿಗೆ ಡೌಟ್ ಆಯ್ತು. ಏನ್ ಮಾಡ್ದ, ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಅವ್ರ ಅಣ್ಣನ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಹೇಳ್ದ, ಅಣ್ಣ ನಂಗೆ ಡೌಟ್ ಇದೆ ಅವನ ಮೇಲೆ, ಅವನ್ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಅಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಧರ್ಮರಾಜ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನಿನಗ್ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರನ್ನ ನೋಡಿದ್ರು ಡೌಟೇ ಬರುತ್ತೆ, ನೀನ್ ಅದೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಬಿಡು, ನನಗವನ್ ಒಳ್ಳೆಯವನಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ನಮ್ ಜೊತೆ ಇರ್ಲಿ. ಅವನಿಗೆ ಭೀಮನಿಗೆ ತುಂಬಾ ಕೋಪ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಹಂಗೆ ಡೌಟು, ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಪ್ರೂಫ್ಸ್ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣ ಒಪ್ಲಿಲ್ಲ. ಸರಿ, ಒಂದಿನ ಏನ್ ಮಾಡ್ದ, ನಾನ್ ಬೇಟೆಗೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ, ನನ್ಗಿಲ್ಲಿ ಆಹಾರ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಇಲ್ಲೇ ಇರಿ ನೀವು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರ ಹೋದ್ನಂತೆ. ಇವಾಗ ಯಾರ್ಯಾರಿದ್ದಾರೆ, ದೌಮಿರು ಬಂದಿಲ್ಲ ಇವ್ರ ಜೊತೆ, ಅವರೆಲ್ಲ ಬದ್ರಿಕಾಶ್ರಮದಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾರೆ. ಧರ್ಮರಾಯ, ನಕುಲ, ಸಹದೇವ, ದ್ರೌಪದಿ, 4 ಜನ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವನೇನ್ ಮಾಡ್ದ, ಬ್ರಾಹ್ಮಣ, ಅವನ ನಿಜ ಸ್ವರೂಪ ತಗೊಂಡ. ಆಯ್ತಾ? ಅವನ ಯಾರು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸಾರಿ, ಜಟಾಸುರ ಅನ್ನೋ ಒಬ್ಬ ರಾಕ್ಷಸ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಅವನು ಇದು ಜರಾಸಂದನ್ ಕಡೆಯವನು. ಬಕಾಸುರ ಅವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಇವನ್ ಸಾಯಿಸಿದ್ನಲ್ಲ ಭೀಮ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ರಿವೆಂಜ್ ತಗೊಳಕ್ ಅಷ್ಟು ದೂರದಿಂದ ಬಂದಿರ್ತಾನೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಹಿಮಾಲಯದಲ್ಲಿ ಇವರಿವ್ರೇ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತು, ಅರ್ಜುನನು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಗೊತ್ತು. ಭೀಮ ಇಲ್ದೇ ಇರೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಇವ್ರನ್ನ ಎತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಸಾಯಿಸೋಣ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡ್ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿ ಬಂದಿದ್ದಾನ. ಇವನಿಗೆ ಭೀಮನಿಗೆ ಡೌಟ್ ಬಂತಲ್ವಾ. ಸರಿ, ಅವನ್ ಹಿಂದಕ್ ಹೋದ. ಜಟಾಸುರ ಅವನ್ ರೂಪ ತಗೊಂಡ, 4 ಜನನು ಬಾಚಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡ. ಇವಾಗ ಕುಪ್ಪಳಿಸಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಒಂದೇ ಸರಿಗೆ ಎದ್ರಕೊಂಡ್ ಬರ್ತಾನಂತೆ ಭೀಮ. ಬಂದು ಅವನ ಜೊತೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿ ಅವನನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಸಾಯಿಸ್ತಾನಂತೆ. ಅವಾಗ ಹೇಳ್ತಾನಂತೆ ಧರ್ಮರಾಜ, ನನಗೆ ತೋಚೋದೇ ಇಲ್ಲ ಭೀಮ, ನೀನ್ ಯಾರನ್ನಾದ್ರೂ ತಪ್ಪಿಟ್ಟಾಗ ಯಾಕೆ ಇವ್ನ ಎಲ್ಲಾರನ್ನು ತಪ್ಪಿಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ ನನಗೆ, ಐ ಆಮ್ ಸಾರಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾನಂತೆ ಅವನು ಧರ್ಮರಾಜ. ಅದಕ್ಕೆ ಅಣ್ಣ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಹಿಂದೂ ಮುಂದೆ ನೋಡಿ ಸೇರಿಸ್ಕೋಬೇಕು, ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಜನನ್ನ. ನಾವಿವಾಗ ಇರೋದೇ 4-5 ಜನ ಅಂದಾಗ ನಮ್ಮನ್ನ ನಾವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕಲ್ವಾ ಅಂತ ಭೀಮ ಹೇಳದ್ನಂತೆ. ಆಯ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರು. ಸರಿ, ಇನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರು. ಅಲ್ಲಿ ಅರ್ಷಿಷೇಣ ಅನ್ನೋ ಒಬ್ಬ ಗಂಧರ್ವ ರಾಜನ ಆಶ್ರಮ. ಅವನು ರಾಜ, ಮಹಾರಾಜ ಅವನು, ಅರ್ಷಿಷೇಣ. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆಶ್ರಮ ಕಟ್ಕೊಂಡು ಸನ್ಯಾಸತ್ವ ತಗೊಂಡಿರ್ತಾನೆ. ಅವನು ತ್ರೇತಾಯುಗದವನೇ, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ತ್ರೇತಾಯುಗದಲ್ಲಿ ರಾಮ ಹೊರಟ ನಂತರ ಹನುಮ ಒಬ್ಬನೇ ಉಳಿದೋದ. ಇಲ್ಲೊಂದು ಚಿಕ್ಕ ಒಂದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕೊಡಕ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಶ್ರೀರಾಮ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ತನ್ನ ಜನ್ಮ ಎಲ್ಲ ಮುಗಿದ್ಮೇಲೆ, ಅವನ್ ಏನಿಗ್ ಬಂದಿದ್ದ ಅದೆಲ್ಲ ಆಯ್ತು, ಲವಾಕುಶರಿಗೆ ಪಟ್ಟ ಕಟ್ಟದ ಎಲ್ಲ ಆದ್ಮೇಲೆ ಸರಿಯು ನದಿ ಒಳಗಡೆ ಹೊರಟೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾನ. ಅವನಿಗ್ ಮುಂಚೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣನು ಹೊರಟೋಗಿದ್ದ. ಹೋಗುವಾಗ ಕೇಳ್ತಾನಂತೆ ಹನುಮಂತನ, ಬಂದ್ಬಿಡ್ತೀಯ ನನ್ ಜೊತೆ, ನಿನ್ನ ಭಕ್ತ ಅಲ್ವಾ, ನನ್ ಜೊತೆಗಿರು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ನಂತೆ. ಹನುಮಾನ್ ಅಂತ, ಇಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ, ನಾ ಬರಲ್ಲ. ಯಾಕೆ, ನನ್ನನ್ ಬಿಟ್ಟಿರ್ತೀಯ ನೀನು ಅಂದ್ರೆ, ನಿನ್ನನ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಬಿಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ, ರಾಮನಾಮ ಬಿಟ್ಟಿರಲ್ಲ. ನಿನ್ನ ಕಥೆಗಳೆಲ್ಲ ನೆನ್ಸ್ಕೋಬೇಕಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಈ ರೂಪ ಬೇಕೇ ಬೇಕು. ನಿನ್ನ ಹಿಂದೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ರೆ, ನಿನ್ನ ಪಾದ ಸೇವಕನಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಉಳಿದೋದ್ರೆ ನಿನ್ನನ್ ನೋಡ್ತಾ ನಿನ್ನ ಕತೆ ಮರ್ತೋಗ್ತೀನಿ ರಾಮ ನಾನು. ಸೊ ನನಗಿನ್ನೂ ಬೇಕು ನಿನ್ನ ಕತೆ, ನಿಂದೆಲ್ಲ ನೆನ್ಸ್ಕೊಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ವರ್ಷ ಇಲ್ಲೇ ಇರ್ಬೇಕು ಅನ್ಕೊಂಡಿದೀನಿ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡ ಕೆಲಸ ಏನಿದೆ ರಾಮ ನಂಗೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾನಂತೆ. ಆವಾಗ ಆಯ್ತಪ್ಪ ಇರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾನಂತೆ ರಾಮಚಂದ್ರ. ಇಂಥ ಸಕಾನು ಹೊರಟೋದ್ ನನ್ನನ್ ಬಿಟ್ಟು ಅಂತ. ಇದೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್. ಹನುಮ ಏನ್ ಮಾಡ್ದ, ರಾಮ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿಗ್ ಬಂದ. ಈ ಅರ್ಷಿಷೇಣ ಇದ್ನಲ್ವಾ, ಅವನಿಗೆ ಫ್ರೆಂಡ್ ಆದ. ಅರ್ಷಿಷೇಣ ಒಳ್ಳೆ ಗಾಯಕ, ಒಳ್ಳೆ ಹಾಡುಗಳು ಹೇಳೋನು, ಹನುಮಾನು ಹಾಡು ಹೇಳೋನೆ. ಆ ತರ ಇವ್ರ ಸ್ನೇಹ ಇತ್ತಂತೆ. ಆಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋದ. ಎಷ್ಟೋ ವರ್ಷ ಹನುಮ ಅಲ್ಲಿ ತಪಸ್ ಮಾಡಿದ್ನಂತೆ, ಬದ್ರಿಗೆ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿ. ಬದರಿ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ 2 ದಿನ ದೂರದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಇವ್ರು ಇವಾಗ ಅಷ್ಟೇ.
ಅಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ವರ್ಷ ಇದ್ನಂತೆ ಹನುಮ. ಆಮೇಲೆ ಗಂಧಮಾದನ ಪರ್ವತಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದ, ಇನ್ನೂ ಉತ್ತರಕ್ಕೆ ಏಕಾಂತ ಬೇಕು ಅಂತ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದು ಆಶ್ರಮ. ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಬದ್ರಿಗೆ ಬಂದವರು ಚಾರಣರು, ಸಿದ್ಧರು, ಋಷಿಗಳು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅವನಿಗೆ ಅದೊಂದು ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್ ಆಯ್ತು, ಅದಕ್ಕೆ ಅವನಲ್ಲಿ ಹೊರಟೋಗಿದ್ದ. ಈ ಕತೆ ಹೇಳ್ತಾನಂತ ಹರ್ಷಿಷೇಣ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಇವ್ರಿಗೆ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು. ಓ, ಎಂಥ ಒಳ್ಳೆ ಇದಕ್ ಬಂದ್ವಿ, ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನ ಇರೋಣ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರು. ಆವಾಗ ಭೀಮ ಹೇಳ್ತಾನಂತೆ, ಬರೀ 2 ದಿನ ದೂರದಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ ನಾವು, ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತಿರೋಣ, ಹೊರಟು ಬಿಡೋಣ ಅಣ್ಣ, ಇಲ್ಲಿರೋದು ಬೇಡ, ನಂಗೆ ಯಾಕೋ ಒಂಥರ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳದಂತೆ. ಆಯ್ತು, ಅಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲು ಎಲ್ಲ ಸುತ್ತಕ್ ಹೋದ್ರು ಇವ್ರು. ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಇದ್ದವ್ರು ಊಟ ತಿಂಡಿ ಆದ್ಮೇಲೆ ಸುತ್ತಲೂ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಆ ಹೂವ, ಆ ಪಂಚವರ್ಣದ ಪುಷ್ಪಗಳು ಅಂತ ಹೇಳದ್ನಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ನೋಡಿ ದ್ರೌಪದಿಗೊಬ್ಳಿಗೆ ಅಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಾರ್ಗೂ ಖುಷಿ. ಇದನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಆ ಜಾಗ ಎಲ್ಲ ಕುಬೇರಂದು. ತಿರ್ಗಾ ಅವನ ಕಡೆಯವರು ಕಾವಲಿದ್ರು. ಅವ್ರ ಕಿಂಪುರುಷರು, ಗಂಧರ್ವರು, ಯಕ್ಷರು, ರಾಕ್ಷಸರು ಇದ್ರು ಅಲ್ಲಿ. ಕುಬೇರ ರಾಕ್ಷಸ ತಾನೆ, ಸೊ ಅವನ ಕಡೆಯವರು ಇದ್ರು. ಇವರೆಲ್ಲ ಒಗ್ಗಟ್ಟಾಗಿ ಕಾವಲು ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದು ಜಾಗ ಅದು. ಇವ್ರಿಗೆ ಹಾಡು, ಕುಣಿತ ಎಲ್ಲ ಇತ್ತು. ಈ ಮನುಷ್ಯರು ಬಂದಿದ್ದು ಅವ್ರಿಗೇನೋ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಆದಂಗಾಯ್ತು ಅವ್ರಗಳಿಗೆ. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಮಣಿಮಂತ ಅಂತ ಒಬ್ಬ ಇದ್ದ, ಈ ಯಕ್ಷರಿಗೆ ಹೆಡ್ ಆಗಿ. ಅವನು ಕುಬೇರನ್ ಸೇನಾಧಿಪತಿ ಆಗಿದ್ದ ಫಸ್ಟ್. ಆಮೇಲೆ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗ್ತಾ ಆಗ್ತಾ ಕುಬೇರನ್ಗೆ ಫ್ರೆಂಡ್ ಆದ. ಅವನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಕಳ್ಸಿದ್ದ ಕುಬೇರ, ನೋಡ್ಕೋ ಇದು ನನ್ ಜಾಗ ಅಂತ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಅಲ್ಲಿ ಕಾವಲಿದ್ನ. ಅವನು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಿಡುಕ, ಕೋಪಿಷ್ಟ. ಅವನಿಗೆ ಒಂದು ಶಾಪ ಇತ್ತು. ಇವನೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದ, ಒಂದ್ಸರಿ ಆಕಾಶ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಕೆಳಗಡೆ ಅಗಸ್ತ್ಯರು ತಪಸ್ನಲ್ಲಿದ್ರು. ಅವನೇನ್ ತನ್ನ ಬಾಯಲ್ಲಿದ್ದ ತಾಂಬೂಲದ ರಸ ಅವನ ಮೇಲೆ ಉಗ್ದ, ಅಗಸ್ತ್ಯರ ಮೇಲೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಅಗಸ್ತ್ಯರ ಮೇಲೆ ಉಗ್ದಾಗ ಅಗಸ್ತ್ಯ ಕೋಪ ಬಂತು. ಇವನಿಗೆ ಅಹಂಕಾರ ಇತ್ತು, ನಾನು ಒಬ್ಬ ಯಕ್ಷ, ಒಬ್ಬ ಗಂಧರ್ವ, ಕುಬೇರನ ಸ್ನೇಹಿತ ಅನ್ನೋ ಗರ್ವ, ಅಹಂಕಾರ ಇತ್ತಲ್ವಾ. ಈ ಅಹಂಕಾರ, ನಿನ್ನ ಗರ್ವನೇ ನಿನ್ನ ಸಾವಿಗೆ ಕಾರಣ ಆಗ್ಲಿ. ನಾವು ಮನುಷ್ಯರು ಅಂತ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಅಸಡ್ಡೆ ತೋರಿಸಿದ್ಯಲ್ಲ, ಒಬ್ಬ ಮಾನವನಿಂದಲೇ ನಿನ್ನ ಸಾವಾಗ್ಲಿ ಅಂತ ಶಾಪ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಯಾವುದೋ ಕಾಲದಲ್ಲಿ. ಇವಾಗ ಭೀಮ ಪಾಂಡವ ಸಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಇವನೇನ್ ಮಾಡ್ದ, ಮಾತಾಡಿಸ್ಬೋದಾಗಿತ್ತಲ್ವಾ, ಯಾರು ಏನಂತ ಕೇಳ್ಬೋದಾಗಿತ್ತಲ್ವಾ ಮಣಿಮಂತ. ಅವನು ಒಂದೇ ಸರಿ ಹೋಗಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ಅಂತ ನೂಕಕ್ ಬಂದ ಪಾಂಡವಾಸ್ನ. ಧರ್ಮರಾಜನ್ನೇನಾದ್ರೂ ಅವನು ಮುಟ್ಟಿದ್ದಿದ್ರೆ ಕೋಪದಲ್ಲಿ ಅವನಲ್ಲೇ ಸುಟ್ಟು ಭಸ್ಮ ಆಗೋಗಿರ್ತಿದ್ದ. ಅಷ್ಟು ಶಕ್ತಿ ಧರ್ಮರಾಜನಿಗೆ, ತಪೋ ಶಕ್ತಿ ಜಾಸ್ತಿ ಅವನಿಗೆ. ಭೀಮ ಇದ್ರೆ ಬಿಟ್ಟಾನ ಅಣ್ಣನ್ ಮುಟ್ಟಕ್ಕೆ, ಅವನ್ ಬಂದ್ ಅಡ್ಡ ನಿಂತ. ಶುರುವಾಯ್ತು ಫೈಟಿಂಗ್. ಆಗ್ಲೂ ಭೀಮ ಹೇಳ್ತಾನ ನಕಲ ಸಹದೇವ್ರಿಗೆ, ಅಣ್ಣ ದ್ರೌಪದಿನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಾನ್ ನೋಡ್ಕೊಂತೀನಿ ಅಂತ. ಅವ್ರು ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರ ಹೋದ್ರು. ಇವನ್ ಬೀಸಿ ಹೊಡೆದು ಮಂತನ ಪ್ರತಿ ಒಬ್ಬ ಸೈನಿಕನ್ನು ಸಾಯಿಸ್ತ. ಕೊನೆ ಮಣಿಮಂತನ್ ಸಾಯಿಸ್ತ. ಆವಾಗ ಬರ್ತಾನಂತೆ ಕುಬೇರ. ಇವನಿಗೆ ಹಿಂಗ್ ಶಾಪ ಇತ್ತು, ತುಂಬಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ಇವನ್ನ ನಾನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ, ಅಷ್ಟು ಗರ್ವ ಆಗೋಗಿದೆ ಇವನಿಗೆ. ಈ ತರ ಅಗಸ್ತ್ಯ ಶಾಪ ನಿನ್ನಿಂದ ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ತೀರ್ತು, ನನಗೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಸಮಾಧಾನ ಆಯ್ತು, ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನಂತೆ. ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೇನ್ ಹೇಳ್ದ, ಅರ್ಜುನ ಬರೋ ಟೈಮ್ ಆಗಿದೆ, ನೀವ್ ಇನ್ನೆಲ್ಲೂ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ಬೇಡಿ, ನೀವು ಬದರಿ ಆಶ್ರಮದಲ್ಲೇ ಉಳಿರಿ, ಇನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನದಲ್ಲಿ ಅರ್ಜುನ ಬಂದ್ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಮೀಟ್ ಆಗ್ತಾನೆ, ಇಂದ್ರ ಹೇಳ್ ಕಳ್ಸಿದ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಅಂತ ಹೇಳ್ದ.